This conference will now be recorded. So I just wanted to make sure. Okay, మీరు తెలుగు బ్యాచ్ కదా. Okay. So every one of you, you should be able to understand Telugu language, right? Because this batch we are going to conduct in English plus Telugu. Technicals will be in English. Okay, technical terminology and all. And I will tell the definitions also in English. At the same time, explanation will be in Telugu language. Hope all of you can understand Telugu language, right? Everyone online. So Yes, sir. if you are not able to Yes, sir. understand Telugu language, then maybe it is you feel uncomfortable while going through the session, okay, while attending the session. So better only the people who can understand Telugu language can join this batch. So we have some other timings batches which are running and which may start next month, that will be conducted completely fully in English language. Okay, so these batches are mainly just to make some of the students give better understanding about the subject. Okay, and people who are very much comfortable with Telugu, they will be usually choosing this Telugu batch slots. Okay, so is this clear? The screen is clear, every one of you? Okay, it is clearly visible, right? The lights and all, no distance, nothing. Okay. Yes, sir. Good. Yeah, good. Thank you. And we now the time is 6:57. We will start sharp 7. Okay. So online, Okay. whoever has connected, you must be on mute. Everyone who has connected online, you should be on mute all the time. Whenever you have a doubt or question, you can unmute and ask me the doubt. But I will get back to you. Don't stop me in between. And there is a chatting window also available. You can chat with me for any queries or something. Okay, if you have any doubts or any questions, you can chat with me in the chatting window. Okay, so we will start our session in next 2 minutes. Okay, meanwhile you can relax for some time. 7 o'clock sharp we will be starting our session. Just every one of you, just once again, those who have connected online mode, my voice should be clearly audible to all of you, and my screen, that is this notepad should be clearly visible to every one of you. If notepad is not visible, then please try to reconnect my screen. I am sharing my screen and my voice should be clearly audible. And if any one of you not able to hear me or not able to see the screen, the issue must be from your end, because others are able to see. Please try to reconnect quickly. Okay, and we'll start our session 7 p.m. sharp. You please be on mute all the time. Do not unmute in between suddenly. And another thing is, only I should turn on the camera. No one else in the meeting should be turning on their camera. So all of you should turn off your camera. Only you should be able to hear me, able to see my screen, and able to see my face also, as I have turned on my web camera. Okay, so let's start our session in a minute. So before that, let me introduce myself. I think maybe all of you might be knowing about me. Okay, myself, I am Harsha. I have around 15 years of experience in this field of trainings, and so far we have trained so many students and we have a good track record of placements and all. So now the placements have been little bit slowed down because of this recession and all. Even though the recession is huge, for other technologies you're seeing only 3+, 4+, but for Pega even from 2+ it is available. And for freshers we have our own tie-up companies where we will show fresher opportunities. Okay, and if you have any doubts or any questions related to career, your career guidance related or something, career counseling like that, you can reach out to me personally through my phone number. I will give you my phone number. You can call me or you can WhatsApp me. As of now, all of you, I think you should have this phone number with you, right? 9652532753. Is there anyone? So all of you must have an invite for this meeting from this phone number only via WhatsApp. Okay, is there anyone who doesn't have direct communication from this number through the WhatsApp? Is there anyone like that? So because you might be attending this session where this address is being shared by your friend and you directly came here, you do not have any contact with admin team so far. Maybe you have got the meeting link
forwarded from your friends and you are directly attending where you don't have any contact from this number 9652532753. If any such persons are there, I request you, please save this number right away in your WhatsApp phone and please send a message to our admin mentioning your name and just mention that I am attending my demo day one, Pega day one session. If you are already having any communication from us from this number, you don't have to message. Clear, right? Only those people who do not have direct communication message. Why? Because today we will be sharing you this document, whatever the running notes document and video, everything, right? So that people will be missing out that video. That's the reason I am requesting you to save this number in your WhatsApp phone and send a message if there is no direct communication. If already communication is there, few minutes back you received a message saying that meeting link is open, meeting is open, please try to connect or come to classroom. You don't have to do that. Okay, clear everyone? Everyone clear? Venkata, can you please turn off your web camera? That will make disturbance, create disturbance in the recorded video. That's why please do not turn on any one of you. Your cameras do not turn on at all. Okay, let's start our session. Okay, mostly I'll be conducting in Telugu language only. Okay, explanation part and all. So you're comfortable so far? You're comfortable with my English? It's I use basic English language. Okay, but we will conduct in Telugu language. So what are we going to learn? So ఈ పెగా ట్రైనింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ పెగా ట్రైనింగ్ అంతా మీకు 3.5 months ఉంటుంది. ఓకే, 3.5 months మీద యాక్చువల్ గా 1 week అటు ఇటు పెరగచ్చు, కానీ ఇప్పుడు 2 weeks పెరుగుతుంది. మీకు 2 weeks ఎందుకు పెరిగిద్ది అంటే we have added some additional topics. That is a new advancement that has been introduced in Pega in the latest versions of Pega, that is called constellation. Okay, ఎందుకంటే మేబీ అంటే ఇప్పటివరకు కాన్స్టలేషన్ రియల్ టైంలో ఎవరికి రాదు, కంప్లీట్ గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మేబీ నాకు తెలిసి ఎక్కడన్నా ఒక 10-15 మంది ఉండొచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్, ఎందుకంటే మార్కెట్ తో మీరు కాంపిటేటివ్ గా ఉండాలి అంటే, ముందు ఉండాలి అంటే అలాంటివి నేర్చుకోవడం, అది లాస్ట్ లో చెప్తాను నేను. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ అసలు ట్రెడిషనల్ తెలిస్తేనే లేటెస్ట్ అనేది మీకు ఎప్పుడైనా అర్థమైంది. అది యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు అడిషనల్ గా ఇంకో 1 week క్లాసెస్ పెరుగుతాయి, ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి. అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 4 months వరకు వెళ్తుంది. ఎప్పటి నుంచి? ఈరోజు 25th కదా, 26, 27, 28, సరే 28 కూడా తీసేయండి. ఫస్ట్ నుంచి జూలై 1st నుంచి 3.5 months ప్లస్ 2 weeks. ఎందుకని 2 weeks? టెస్టింగ్ కోసం, కాన్స్టలేషన్ కోసం. టెస్టింగ్ కూడా కొత్తగా యాడ్ చేసింది, నేను యాడ్ చేసింది, పెగా యాడ్ చేసింది కాదు. ఏఐ ఉంటుంది, ఏఐ కొత్తగా యాడ్ చేసింది. టెస్టింగ్, ఏఐ, కాన్స్టలేషన్ ఈ మూడిటికి 2 weeks పట్టింది కాబట్టి మీకు 4 months వెళ్తుంది ట్రైనింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్. సో మీకు ఈ 3 days ఏం జరుగుతుంది అంటే టుడే, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో అండ్ ఫ్రైడే. ఫ్రైడే అంటే రెగ్యులర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది క్లాసు. ఈ day 1 వచ్చేసి ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పెగా. అసలు పెగా అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ పెగా? ఓకే, అసలు పెగాకి సంబంధించి జాబ్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది, ఓకే, ఇలాంటి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఫర్దర్ గా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే మీకు డౌట్స్ ఉంటాయి, నేను అసలు ఎలిజిబులా కాదా, నా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, నా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, ఇట్లాంటి ఎలిజిబిలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కానీ, ఇంకా వేరే మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, అలాంటి డౌట్స్ కూడా నేను క్లారిఫై చేస్తా. కామన్ గా ఏదన్నా మీకు పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఉండి అలాంటిది కవర్ అవ్వంది ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి, ఐ విల్ టాక్ టు యూ పర్సనల్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అసలు పెగా అంటే ఏంటి, దాని పర్పస్ ఏంటి చెప్పిన తర్వాత, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత అసలు ఈ ట్రైనింగ్ లో మీకు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏంటనేది నేను క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, మీకు యాక్చువల్ గా డే 2లో డెమో, అంటే డే 2లో మనం సబ్జెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. డే 2 అంటే ఇప్పుడు రేపటి నుంచి నేను ఏదైతే మొదలు పెడతానో, ఏదైతే చెప్తానో, అంటే ఇవాళ చెప్పే దాంట్లో కొంతవరకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా. రేపటి నుంచి చెప్పే డెమో అంతా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్, బయట నుంచి ఏముండదు. రేపు నేను ఏది చెప్తానో అదంతా మనం పెగాలో వాడే దాని గురించే చెప్తాను. సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఏదో డెమో కదా అని ఊరికే చెప్పేది ఉండదు. ఈ రోజు సెషన్ మాత్రం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పెగా ఉంటుంది, అలాగే జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మీకు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇది ఆల్రెడీ మీటింగ్ రికార్డ్ అవుతుంది. పార్సీ, నిహారిక, కెన్ యూ ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్ కెమెరా? వెబ్ కెమెరా ఆపేసేయాలి ఎవరైనా. నేను ఆపేస్తున్నానండి నా సైడ్ నుంచి. థ్యాంక్ యూ. ఓన్లీ ఐ షుడ్ బి టర్నింగ్ ఆన్ ద కెమెరా. ఓకే, మీరు ఎవరు టర్న్ ఆన్ చేయొద్దు.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను మధ్యలో ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే రెస్పాండ్ అవ్వండి. నేను జనరల్ క్వశ్చన్సే అడుగుతాను మిమ్మల్ని అడిగితే, టెక్నికల్ మీకేం తెలియదు కాబట్టి. ఓకేనా? రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా మెసేజ్ సెండ్ చేయొచ్చు మీరు చాటింగ్ విండోలో, దట్ విల్ బి గుడ్. సి పెగా, వాట్ ఈస్ పెగా? అసలు పెగా అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు పెగా నేర్చుకున్నారంటే వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బి? సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఓకే అనేది. సో పెగా అనేది ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టూల్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టూల్ అంటే ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టూల్. మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే యూ కెన్ డెవలప్ అప్లికేషన్స్. ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ డెవలప్ అప్లికేషన్స్ లైక్ అమెజాన్ లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు చేయాలి అనుకుంటే, ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటిది డెవలప్ చేయొచ్చు, ఐఆర్సిటిసి లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు, ట్రావెల్ టికెట్ బుకింగ్, మూవీ టికెట్స్ బుకింగ్, ఇలాంటి మీరు అంటే సోషల్ మీడియా తప్పించి మిగతా మనం చూసే రెగ్యులర్ వెబ్సైట్ ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇట్లాంటి వెబ్సైట్, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ ఏవైనా జనరల్ గా మనం డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే డెవలప్ చేయొచ్చు పెగాలో. సో జనరల్ గా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఏమేం కావాలి? ఓకే, జనరల్ గా ఇప్పుడు పెగా యూస్ చేసి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తామని చెప్తాం. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ దట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ అబౌట్? జనరల్ గా ఒక ఫుల్ ప్లేజ్డ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎవరికైనా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేయడం రావాలి. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేయాలంటే జనరల్ గా మీరు పెగా కాకుండా వేరే ఏదన్నా కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఫుల్ స్టాక్ లోకి, అక్కడ ఏం నేర్చుకుంటారు అనేది మాట్లాడదాం. పెగా అయితే ఎలా, అక్కడైతే ఎలా. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? HTML ఉంటుంది, CSS ఉంటుంది, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించిన బేసిక్ టెక్నాలజీస్. ఖచ్చితంగా వేరే కోర్సు కనుక మీరు నేర్చుకుంటే ఫుల్ స్టాక్ లాంటివి మీకు ఈ నేర్చుకుంటారు అక్కడ. ఓకే, దాంతో పాటు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు, ఏదైనా జావానో, C#, C++, పైథానో, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దాని తర్వాత క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి నేర్చుకోవాలి. ఏంటిది? ఆరకిల్, MySQL, SQL సర్వర్ కి సంబంధించింది ఏదో ఒక క్వెరీ లాంగ్వేజ్. అంటే మీరు మొత్తం స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, క్వెరీ లాంగ్వేజ్, 3 లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటారు. మూడిటికి సంబంధించి ఏం చేస్తారు మీరు? సింటాక్సెస్ అని, కోడింగ్ అని, లాజికల్ థింకింగ్ అని ఇలా ఉంటాయి. సో అంటే ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేస్తే కానీ మీకు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఒక అప్లికేషన్ అనేది రెడీ అవ్వదు. ఎక్కడ మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇలా కనపడిద్ది కదా UI. మీరు ఏది యాక్సెస్ చేసిన, సపోజ్ amazon.in అన్నాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ UI డెవలప్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? HTML, CSS, జావా. మ్యూట్ చేస్తాను. ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్, రైట్? ఓకే, సో దీనికి బిహైండ్ ద సీన్స్ మనకు కనపడదు. UI అయితే మనకు కనపడింది. బిహైండ్ ద సీన్స్ ఇంకో 2 టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. అంటే మీరు లేయర్స్ గా తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకే, 3 లేయర్స్ గా ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ మనకు కనిపించే లేయర్, ఓకే, దాని లోపల ఏముంటది? బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ ఇంకా వెనకాల ఏముంటది? డేటాబేస్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం అట్లా. సో జనరల్ గా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, బిజినెస్ లాజిక్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం డేటాబేస్ ఉంటుంది. మీకు ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, దాంతో పాటు ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలో అన్ని తెలియాలి. జనరల్ గా మీరు ఫుల్ స్టాక్ వేరే టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటే, అదే మీరు పెగా నేర్చుకుంటే యూ విల్ బి డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. మీరు ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటే ఏం చేస్తున్నారో పెగా నేర్చుకున్నా కూడా అదే చేస్తారు. అంటే మీరు UI డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, బిజినెస్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు, డేటాబేస్ కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించిన అన్ని రకాల క్వెరీస్ కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు, రిపోర్టింగ్ కూడా చేస్తారు, అన్ని చేస్తారు, అన్నిటి మీద వర్క్ చేస్తారు. ఒక పెగా డెవలపర్ గా, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తారు పెగా నేర్చుకుంటే. కాకపోతే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్. అంటే మీరు కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కోడింగ్ లేకుండా మరి ఎలా డెవలప్ చేస్తారు అంటే ఈ టూలే జనరేట్ చేసింది కోడ్ ఇంటర్నల్ గా. అంటే ఈ టూల్ ఎలా ఉంటుందంటే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూటిలైజ్ దిస్ టూల్ వేర్ కాంపనెంట్స్ బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ రాయాలనుకోండి, HTML ఏం రాస్తా? HTML ఇన్పుట్ అని ఒక కమాండ్, ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి, ట్యాగ్ రాసి, టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, టెక్స్ట్ బాక్స్ ID అట్లా ఏదో ఒకటి రాస్తారు మీరు. ఇక్కడ అయితే టెక్స్ట్ బాక్స్ కనపడతా ఉంటది, UI లో తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయండి. దానికి లోపల బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్ జనరేట్ అయింది. మరి మనం ఆ కోడ్ చూసి కస్టమైజ్ చేయొచ్చు అంటే చేయలేము, అట్లా అవసరం ఉండదు యాక్చువల్ గా. సో ఇట్లా మీకు ఇది UI ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఒక ఈమెయిల్ పంపించాలి నేను అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలి అంటే, మీరు జనరల్ గా అమెజాన్ అప్లికేషన్ వాడే ఉంటారు కదా అందరు,
ఏదో ఒక ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, మీషోనా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఓకే, అలాంటి అప్లికేషన్స్ వాడి ఉంటారు కదా. ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈమెయిల్ వచ్చింది కదా, ఇదిగోండి మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేశారు, ఆర్డర్ ఐడి ఇది, డిస్క్రిప్షన్ ఇదని. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరిగింది, మనం కాసేపు ఏమనుకుందాం, ఈ అప్లికేషన్ ఈమెయిల్ పంపించింది అనుకుందాం. ఓకే, జనరల్ గా ఎలా జరిగింది అంటే ఈ అప్లికేషన్ వెళ్ళి ఒక ఈమెయిల్ సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈమెయిల్ పంపించింది, డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ పంపించదు. అంటే ఈమెయిల్ పంపించాలి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఏం రాయాలి? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఒక 2 hours పట్టింది అనుకుంది. మీరు కూర్చొని రాయడానికి ఎంతసేపు పట్టింది? ఒక 2 hours పట్టింది అనుకుంది. జనరల్ గా ఈమెయిల్ పంపించాలంటే మీకు ఏం డీటెయిల్స్ కావాలి? ఏ మెయిల్ అకౌంట్ నుంచి పంపించాలి? నేను నా మెయిల్ అకౌంట్ నుంచి. ఏ మెయిల్ అకౌంట్ కి పంపించాలి? రిసీవర్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, బాడీ కంటెంట్ ఏంటి, సిసిలో ఏముంటారు, బీసీసీలో ఏముంటారు, ఇలాంటి అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ ఈమెయిల్ సిస్టమ్ కి ఇస్తారు. ఇస్తే అప్పుడు అది మెయిల్ పంపించింది, అంతే కదా. కానీ ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి, ఈ కమ్యూనికేషన్ కోసం ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిందేగా మీరు ఖచ్చితంగా. బట్ పెగాలో చూడండి, అంటే నేను మీకు జస్ట్ చూపించడానికి బై నేమ్ సేక్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. సారీ. Send email notification. I'm so sorry. ఓకే, ఒక కాంపరెంట్ రెడీమేడ్ గా ఉంది. ఏంటి కాంపరెంట్? సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్ గా పెగా అనేది ఒక టూల్ కి టెక్నాలజీకి తేడా ఏంటి? టూల్ అంటే ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ కాంపరెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇట్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు మనం రైస్ తీసుకొని, ఓకే, కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్, బిర్యానీ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీ చేసుకొని మనమే కుక్ చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి అయితే, ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టిన రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం ఇంకో పద్ధతి. ఏది ఫాస్ట్ గా అయింది? రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం. సో మనమే క్లాత్ కొనుక్కొని డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ చేయించుకోవడం ఒక పద్ధతి అయితే, రెడీమేడ్ షోరూమ్కి వెళ్ళి డ్రెస్ కొనుక్కుంటాం ఇంకో పద్ధతి. ఏది ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది? రెడీమేడ్ షోరూమ్. సేమ్. అంటే మీరు స్క్రాచ్ నుంచి ఆ కాంపొనెంట్ ని బిల్డ్ చేసుకోకుండా మీకు కావాల్సిన కాంపొనెంట్స్ రెడీమేడ్ గా వీడు చేసేసి ఉంచుతాడు. మీరేం చేయాలి? ఆ కాంపొనెంట్ ఉందని తెలియాలి కదా ఫస్ట్ మీకు. దట్స్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు లర్న్. మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? ఈమెయిల్ పంపించాలంటే ఏ కాంపొనెంట్ రెడీమేడ్ గా అవైలబుల్ ఉందో తెలిస్తే ఆ కాంపొనెంట్ ని టైం వచ్చినప్పుడు వాడతారు మీరు. సో యూ హ్యావ్ టు నో పర్పస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కాంపొనెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ టూల్. టూల్లో కాంపొనెంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి. చాలా డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ కి సంబంధించిన కాంపొనెంట్స్ అన్ని రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి. UI రిలేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి, బిజినెస్ లాజిక్ రిలేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు ఏంటి, వాటి పర్పస్ ఏంటో తెలుసుకొని రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏ కాంపొనెంట్స్ ని మిక్స్ చేస్తే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అయింది. అర్థమైనా? అది తెలుసుకోగలగడమే పెగా నేర్చుకోవడం. దాంతో పాటు ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకోవాలి. అసలు వీడి టూల్ ఎలా డిజైన్ చేశాడో తెలుసుకుంటే కొన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్ధతిలో మీరు 70% ఆఫ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. మరి ఇంకా 30% దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే ఈ టూల్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. జనరల్ గా అవి చేసేది LSA వాళ్ళు, బట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్. మీరు LSA అంటే ఏంటంటే లీడ్ లెవెల్లో ఆర్కిటెక్చర్ కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు. సపోజ్ కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉండే హై లెవెల్ థింగ్స్ జనరల్ గా లీడ్స్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మాత్రం అన్ని నేర్చుకుంటారు. బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వరకు మొత్తం నేర్చుకుంటారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పెగా. మీరు ఎలా అంటే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే స్టేజ్ ఉండేలాగా నేర్చుకోవాలి. అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. దానికి నేను చెప్పేదే కాకుండా మీ కోఆపరేషన్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సింపుల్. నేను చెప్పినట్టు వింటే చాలు. ఓకే, సో పెగా ఈజ్ ఎ టూల్ వేర్ యూ హ్యావ్ రెడీమేడ్ కాంపొనెంట్స్. ఇప్పుడు పెగా టూల్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ టూల్లో ఏం ప్రొవైడ్ చేశాడు, ఏంటి, దీని ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి. ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకునే వాళ్ళని ఏమంటారు? సపోజ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మీకు అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు బిల్డింగ్ కట్టే వాళ్ళు ఉంటారు, బిల్డింగ్ కి ప్లాన్ వేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇద్దరులో ఎవరికి ఎక్కువ బెటర్ శాలరీస్ ఉంటాయి? ప్లాన్ వేసే వాళ్ళకి. ఎప్పుడైనా ప్లానర్ అనేవాడే ఆర్కిటెక్ట్, వాడే కదా ఆర్కిటెక్ట్. ఆర్కిటెక్టే నెంబర్ 1. సో ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకున్న వాడు ఎప్పుడైనా నెంబర్ 1. ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుని వదిలేస్తే మేబీ యు ఆర్ ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టిల్ స్ట్రగుల్ సమ్ మోర్ టైమ్ టు బీ అన్ ఆర్కిటెక్ట్. ఆర్కిటెక్ట్ అవడానికి స్ట్రగుల్ చేస్తారు. అల్టిమేట్ గోల్ అదే ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా. సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నేర్చుకునేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో నేర్చుకోండి. ఓకే, మొత్తం ఐ విల్ టెల్ యూ కంప్లీట్ డిజైన్ ఆఫ్ పెగా.
ఆ డిజైన్ మీరు రియల్ టైంలో 5 ఏళ్ళు పనిచేసినా కూడా రాదు మీకు. ఓకే, మీకు తెలియదు ఆ డిజైన్. అంటే నేర్చుకునే స్కోప్ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ టెక్నికల్ వైజ్, కానీ దానికి మీకు కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ పెగా, లెర్నింగ్ పెగా ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ పెగా, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్, అంటే మీకు ఏ టెక్నాలజీస్ కి సంబంధించి ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ తో పని లేదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ టెక్నాలజీ కన్నా ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే అది నేను చెప్తా క్లాస్ లో, మీరు పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు. యు ఆర్ జీరో ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఐ విల్ బి టీచింగ్. అది మెథడాలజీ కానివ్వండి లేదా టెక్నికల్ బేసిక్స్ కానివ్వండి, ఐ విల్ టీచ్ యూ. అలా టీచ్ చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి, అంటే నేను సెలెక్ట్ కమాండ్ గురించి చెప్పాను కదా అని చెప్పి మీరు ఎక్కడా క్వరీ రాయాల్సిన అవసరం రాదు. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో this is what you are going to develop an application, full-fledged UI, business logic, database. All these you will be developing without writing even single line of code, without learning any technology, without knowing any syntax about the technology, using the tool and its ready-made components. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు టైప్ చేయొచ్చు చాటింగ్ విండోలో లేదా అడగొచ్చు. క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్. సో ఫార్ ఇప్పటి వరకే, డీవియేట్ అవ్వద్దు. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా డౌట్ కానీ క్వశ్చన్ కానీ ఉందా? ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి వేరే ఏదో క్వశ్చన్ అడగద్దు, దట్ విల్ బి అ డీవియేషన్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరు ఓన్ గా కాంపోనెంట్స్ డిజైన్ చేస్తారంటే చెయ్యొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ పెగా. మీరు చేయకూడదు. ఎవరు చేయాలి? ఈ టూల్ కంపెనీ చేయాలి. మీరు చేస్తే ఎలా చేస్తారు? మీకు ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం తెలుసా? తెలియదు కదా. మనం చేసాం అనుకోండి ఎక్కడో సింక్ అవ్వదు, దానివల్ల టూల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎవరు చేయాలి? ఈ టూల్ ని ఫస్ట్ నుంచి ఎవరైతే డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారో వాళ్ళే చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఈవెన్ దో యువర్ అ టెక్నికల్ పర్సన్. ఓకే, నాట్ రికమెండెడ్ అండ్ నాట్ అలౌడ్ ఆల్సో. ఓకే, యు ఆర్ గుడ్ సో ఫార్? రిప్లై ఆన్ ద చాటింగ్ విండో, సే yes. Okay, Yes, sir. thank you. How to Thank drag you. it? How to drag it Excel, sir? Come again, that is not so clear. How to drag it files? ఒకసారి టైప్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నాయిస్ వల్ల మీ వాయిస్ పోతుంది. వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ కోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ expectations from us? I will tell you what is my expectation from you. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఇట్ ఈస్ 3.5 months ప్లస్ 2 weeks పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు పెరుగుతుంది? టెస్టింగ్, ఏఐ, కాన్స్టలేషన్, ఈ మూడింటికి కలిపితే 2 weeks పెరిగిద్ది. ఓకే, అది మీకే బెస్ట్. ఓకే, నా ఎక్స్పెక్టేషన్ మీ నుంచి ఏం లేదు. డైలీ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి, చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయాలి, అంతకు మించి నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం లేదు. ఓకే, కరెక్ట్ గా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే ఇట్స్ అ డిఫైన్డ్ పాత్, యూ విల్ ల్యాండ్ ఎట్ ద జాబ్ ఫర్ షూర్. ఓకే, టెక్నికల్ గా మీరు బాగున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. మీ ప్రొఫైల్ ఏదైనా కానివ్వండి. నేను వర్స్ట్ ప్రొఫైల్స్, ఇక జాబ్ రాదు అనుకున్న వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిందల్లా టెక్నికల్ మీద. టెక్నికల్ నేర్చుకుంటాం. నేర్చుకునే దాని మీదే మీరు కంప్లీట్ ఫోకస్ పెట్టాలి. ఓకే, నేను చెప్తా దాని గురించి మళ్ళీ. సో పెగా జాబ్స్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది బయట? ఓకే, ఇండియా కానీ యుఎస్ఏ కానీ ఎక్కడైనా ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఐటీలో? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ పెగా, జాబ్ ఉంటుంది, కెరీర్ ఉంటుంది, నో వరీస్. నేను దాని గురించి వస్తున్నా. చెప్పండి, ఓవరాల్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది? ఇట్స్ నాట్ సో గుడ్. ఓకే, అంటే ఓవరాల్ గా అన్ని ఇండస్ట్రీలు డౌన్ లోనే ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ డౌన్ లోనే ఉన్నాయి. ప్రాబబ్లీ అంటే ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ 1.5 year 2 years నుంచి. ఫ్రెషర్స్ కి ఎప్పుడైతే ఓపెన్ మార్కెట్ లో గేట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయో ఎంఎన్సీస్ కి, అక్కడి నుంచి రిసెషన్ స్టార్ట్ అయినట్లు లెక్క. ఆల్మోస్ట్ 2 years నుంచి ఈ రిసెషన్ ఉంది. ఈ డిసెంబర్ తో యుఎస్ ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయి. అక్కడ గవర్నమెంట్ మారితే గానీ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావు. దట్స్ ద టార్గెట్ జనరల్ గా. అదే అందరూ అనుకునే విషయం అది. సో అక్కడి నుంచి బెటర్ గా ఈ లోపు కనుక మీరు నేర్చుకొని ఉంటే దెన్ గేట్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మీరు రెడీగా ఉంటే బెటర్. అప్పుడు హడావిడిగా వచ్చే బదులు. ఎందుకంటే చాలా మంది మా దగ్గరికి వచ్చేసి నాకు 45 days లో అయిపోవాలి, రెడీగా జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉందంటారు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక మెమరీ కార్డ్ లో పెట్టి మీ మైండ్ లో దూర్ చేయాలి ఆ మెమరీ కార్డ్. ఓకే, 45 days లో చెప్పేసి మీరు నేర్చేసుకుని నేను 5 గంటలు కూర్చుంటా, 10 గంటలు కూర్చుంటా, ఇట్ విల్ నెవర్ వర్క్అవుట్. 5 గంటలు 10 గంటలు కూర్చుంటే ఐఏఎస్ అయ్యేవాళ్ళు. ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చేవాళ్ళు? నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉండేవాడిని? ఓకే, సో అది పాసిబుల్ కాదు. అవన్నీ ఏంటంటే ఊహించుకోవడానికే బాగుంటుంది. స్టార్టింగ్ లో జిమ్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు 6 pack ఊహించుకొని వారం రోజులు బాగా వెళ్ళి ఆ తర్వాత అయిపోయినట్టే. 3 నెలలు 6 నెలలు ఫీజు కడతాం. ఓకే, కానీ వెళ్ళాం ఎప్పుడు. అది ఒకళ్ళ 99.99% అలాగే ఉంటారు. ఓకే, దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. ఓకే ఓకే, కాబట్టి
ప్రతిదానికి ఒక మినిమం టైం ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ పని చేయాలన్నా ఒక మినిమం టైం ఉంటుంది ఎవరికైనా, ఎంత స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ కైనా. ఆ మినిమం టైం అనేది ఎవరైనా స్పెండ్ చేయాలి. మీకు ఇచ్చిన ఇక్కడ 3.5 months టైం అనేది మినిమం టైం. ఏంటి, ఒక 7 years 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎన్ని వర్క్ చేస్తారో స్క్రాచ్ నుంచి ఆ లెవెల్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిసెషన్ పెగా మార్కెటే కాదు అన్ని మార్కెట్లు బాగానే ఉంటాయి. ఈ రిసెషన్ లో మీరు కొన్ని టెక్నాలజీస్ టూల్స్ తీసుకుంటే దేర్ ఆర్ నో ఓపెనింగ్స్ ఫర్ 3 బిలో, 4 5 అట్లాగే ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ పెగాకి 2 నుంచి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి, 2 years కూడా ఉన్నాయి. సమ్వాట్ లెస్ 3 నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్ కి అయితే నేను చెప్పాను కదా, మేము టైఅప్ అయిన కంపెనీస్ కి పంపిస్తాము. దట్స్ వెరీ మచ్ ఫేర్ ఎనఫ్. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ కోసం అయితే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ చెప్పాను. మీకు మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందంటే పెగా జాబ్ మార్కెట్ జనరల్ గా మేము చూసిన రెగ్యులర్ మార్కెట్ ఎలా ఉండేదంటే పొజిషన్స్ ఉండేవి కానీ రిసోర్సెస్ ఉండేవాళ్ళు కాదు. సో అంటే జనరల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అయితే మాత్రం ఎప్పటికీ మార్కెట్ ఉంటానే ఉండేది. ఓకే, ఎట్లా అంటే డౌన్ టైం ఉంటుంది, అంటే ఒక ఫ్రీజ్ ఉంటుంది అనమాట మార్కెట్ లో. ఆ పీరియడ్ లో ఓపెనింగ్స్ పెట్టరు. యూజువల్ గా డిసెంబర్ టైంలో అలా ఓపెనింగ్స్ ఉండవు, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో ఓపెనింగ్స్ ఉండవు. కానీ అలాంటి టైమ్స్ లో కూడా పెగా మార్కెట్ ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వలేదు. సో ఫస్ట్ టైం వీఆర్ సీయింగ్ డౌన్ టైం అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఎంటైర్ వరల్డ్, లిటిల్ బిట్ డౌన్ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్, ఈవెన్ మచ్ బెటర్. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ కి ఈ రిసెషన్ టైంలో కూడా we were able to place almost 30 candidates. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పటికీ ప్లేస్ అవుతానే ఉన్నారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అన్నాను అంటే దే ఆర్ నాట్ జెన్యూన్, అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేసుకుని వాళ్ళు. జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ బ్యాక్ ఐ టాక్ టు 1 person. ఓకే, 3.8 పెట్టుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు. నిన్న ఇంకొకరితో మాట్లాడాను, వాళ్ళకు ఒక MNC లో వచ్చింది, level 5 కంపెనీలో. సో దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు వేరే వాళ్ళు చెప్పేది వినడం మానేయండి, భయపెట్టే మాటలు వినకూడదు ఇప్పుడు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనకి ఒక జాబ్ లేదు, మార్కెట్ లేదు అంటే మనమే ఇలా అనుకుంటే $1 million $1 billion లో నడిపే కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏమవుతారు, వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకుంటారా రేపటికల్లా? వాళ్ళ బిజినెస్ నిలబెట్టుకోవాలని వాళ్ళకి ఉంటది కదా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మార్కెట్ ఎప్పుడు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా చూడండి పైకే ఉంటది, కిందకు ఉండదు. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పైకి ఉంటది, ఎప్పుడన్నా డౌన్ అవటం ఖచ్చితంగా ఉంటది, మళ్ళీ అప్ అవడం ఉంటది. 2008 లో చూసారు కదా, 2008 మేబీ యువర్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ కిడ్స్. ఓకే, 2008 లో ఇట్ వాస్ డౌన్ కంప్లీట్లీ, అసలు లేవు ఓపెనింగ్స్. 1.5 year 2 years పట్టింది ఏది క్యాంపస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి తిరిగి జాబ్ జాయిన్ చేసుకోవడానికి. సేమ్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ ఫేసింగ్ నౌ. మరి 2008 అయిపోయి 10 నుంచి ఎలా ఉన్నాయి, 10-11 నుంచి ఇట్ వాస్ యూస్. ఓకే, మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది, ఒక 7 years 8 years నడిచింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ డౌన్ ట్రెండ్ చూస్తున్నాం. హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఓన్లీ విల్ హ్యాపెన్. ఎప్పుడైనా చూసుకోండి, మీకు ప్రోగ్రెస్ ఏ ఉంటది కానీ కింద పడిపోవడం అనేది ఉండదు. కాకపోతే మధ్యలో డౌన్ అవుతా ఉంటది, మళ్ళీ అప్ అవుతా ఉంటది మార్కెట్. దట్స్ ఎ యూజువల్ వెరీ జనరల్ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, సో పెగాకి అయితే స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. స్కిల్ఫుల్ పీపులే కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెగాని మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి వాడతారు, వేర్ దేర్ ఇస్ నో కోడింగ్ రిక్వైర్డ్. ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏం కావాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను. There are no prerequisites to learn Pega. Anyone from any background can learn Pega. I have seen people from what you call pharma industry, pharmaceutical లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, అంటే ఫార్మా రిలేటెడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు పెగా నేర్చుకోగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మెకానికల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సివిల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, జాబులు కొట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ కావాలి. దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ, బట్ యు బీ అవైలబుల్ ఎవ్రీ డే టు ద క్లాస్. సో వాట్ షుడ్ బి ద ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్? ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దట్స్ వాట్ ద క్వశ్చన్ సమ్మన్ వాజ్ ఆస్కింగ్. వాట్ అబౌట్ స్టడీ బ్యాక్గ్రౌండ్? ఆ క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశారు జస్ట్ నౌ. అదే క్వశ్చన్ నా దగ్గర కూడా ఉంది. కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా పర్వాలేదు, వి విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఆల్ అండ్ ఆల్ ద వేస్. కాకపోతే మీరు కొంచెం చెప్పిన మాట చాలు, అందమించే ఏమవుతుంది. సో ఫ్రెషర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్, నో వరీస్. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎనీ డిగ్రీ, నాన్ ఐటీ ఐటీ ఏదైనా కావచ్చు. ఫ్రెషర్ అంటే మాకు టైఅప్ ఉన్న కంపెనీస్ లో గురించి మాట్లాడితే 2020 నుంచి కూడా ఫ్రెషర్ కింద తీసుకుంటారు వాళ్ళు. 2019 కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తే 18-19 కూడా తీసుకుంటారు. బట్ అలా అని దాని మీద కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయిపోవద్దు, ఆ మైండ్ సెట్ అసలు ఉంచుకోవద్దు. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి. ఫ్రెషర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెషర్ అని మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. 5 years 6 years గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఫిక్స్ అయిపోండి, ఆ లెవెల్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, ఆ లెవెల్లో మోల్డ్ చేయగలుగుతాం, నో వరీస్. తర్వాత స్టూడెంట్స్ విత్ గ్యాప్, అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఆల్రెడీ ఏదైనా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కానీ వేరే యుఎస్ వెళ్దాం అనుకోని ఇలా టైం అంతా కొంచెం
గడిపేసిన వాళ్ళ గడిచిపోయి ఉంటుంది, అన్ఫార్చునేట్లీ గడిచిపోయి ఉంటుంది, వాళ్ళకి గ్యాప్ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో ఈ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి, మీకు గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసే కంపెనీస్ ఏముంటాయి, ఆల్ దట్ వీ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వి విల్ ప్రొవైడ్ యూ, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, మీరు ఏదో భయపడాల్సిన పని లేదు, నేను తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఎట్లా చేస్తారని. ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి దేర్ ఇన్ బిట్వీన్. సో మీకు అసలు ఆ టెన్షన్ వదిలేయండి మీరు. ఓకే, మీరు పడాల్సిన టెన్షన్ అలా టెన్షన్ కూడా కాదు, మీరు ఆలోచించాల్సిందల్లా ఒక్కదాని గురించే, ఈ టూల్ ని ఎలా బాగా నేర్చుకోవాలి, ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా బాగా నేర్చుకోవాలి. మీరు సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకున్నారు అంటే మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఇక్కడో అక్కడో ఎక్కడో ఖచ్చితంగా వస్తుంది, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. 5 ట్రయల్స్ వేస్తే ఖచ్చితంగా ఒకటి సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, దానికి మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ పెగా, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ టీచ్ చేసే దాంట్లో ఎంబీఏ ఫ్రెషర్ అయినా ఓకే, నో వరీస్. యుఎస్ఏ కన్సల్టెన్సీస్ ఉన్నాయి. జ్యోతి, యువర్ ఆస్కింగ్ యుఎస్ఏ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. యుఎస్ఏ కన్సల్టెన్సీస్ ఉన్నాయి, అంటే ఆ కన్సల్టెన్సీకి మీ ప్రొఫైల్ ఇచ్చేస్తాం, ఆ కన్సల్టెన్సీ నెంబర్ మీకు ఇచ్చేస్తాం, మీరే మాట్లాడుకోండి. ఎందుకంటే మాకు అంత టైం కుదరదు, అది టైమింగ్స్ ఆడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరే మాట్లాడుకొని చేసుకోండి. సింగపూర్ అయితే నేను చెప్తాను ఎలా అప్లై చేయాలో, నో వరీస్. డైస్ లో వాటిల్లో అప్లై చేయొచ్చు, ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, నో వరీస్. ఓకే ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటారు. ఓకే, నేను చెప్తాను ప్రాక్టీస్కి ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలనేది చెప్తాను. మీ క్వశ్చన్స్ అలా పోస్ట్ చేయండి, నేను వస్తాను మీ క్వశ్చన్స్ కి. పెగాతో పాటు ఏం నేర్చుకుంటారు, వాట్ యు విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. పెగా అంటే మీరు అంతా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటారు, ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, యూ విల్ ఆల్సో బి లెర్నింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్. రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి. ఓకే, మీకు జనరల్ గా సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, అసలు ఏ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రోల్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతారు. ఓకే, సో దాని తర్వాత మల్టీ నోడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి కొన్ని మీకు ఖచ్చితంగా అవసరం. అంటే అవి చెప్పకుండా కూడా ట్రైనింగ్ చెప్పొచ్చు. అవి చెప్పకుండా ట్రైనింగ్ చెప్తే ఏమైందంటే, ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడితే కొన్ని టాపిక్స్ లో మీకు 70% చెప్పినట్టు. అంటే ఆ రియల్ టైం సెటప్ లో ఉన్న ఏదైతే రియల్ టైమ్ లో ఏదైతే సెటప్ ఉంటుందో, ఆ సెటప్ ని చెప్పకుండా గనక మీకు ఒక సో టాపిక్ గనక కంప్లీట్ అయితే 70% అయినట్టు, దాంట్లో 100% అయినట్టు కాదు. ఓకే, ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీ రియల్ టైం ప్రాసెస్ కి సంబంధించి, రియల్ టైం టూల్స్ కి సంబంధించి, రియల్ టైం టెర్మినాలజీకి సంబంధించి సపరేట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. అసలు స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ మెథడాలజీ ఎలా ఉంటుంది, ఆ సెషన్ అంటే ½ an hour సెషన్ అట్లా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది చెప్తేనే ఒక టాపిక్ ని ఇక్కడ ప్రాపర్ గా చెప్పగలం. అవి చెప్పకుండా కూడా నేను చెప్పగలను, కానీ అవి చెప్పకుండా చెప్పడం అంటే ఇట్స్ లైక్ సమ్వాట్ మిమ్మల్ని మోసం చేసి త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. ఓకే, అంత అవసరం లేదు. ఆ కనెక్టివిటీ లేనప్పుడు అది ఇన్కంప్లీట్ అయింది. కాబట్టి మీకు కొంతమందికి ఆల్రెడీ తెలుసు వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ కి, బట్ స్టిల్ తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఎవరికైతే గ్యాప్ ఉందో ఎడ్యుకేషన్ లో, వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలంటే ఇదంతా హెల్ప్ అయింది. ఇదంతా తెలియడం వల్ల ఏంటి, ఇఫ్ యూ ఆర్ బీన్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్, హౌ మెనీ వీక్స్ స్ప్రింట్, హూ విల్ బి డిజైనింగ్ ది స్ప్రింట్, హూ విల్ గివ్ ద ఎఫర్ట్స్, హౌ ఆర్ యూ గెటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారు మీరు. ఎన్ని సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఏ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు, టెస్టర్స్ ఏ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి మరి క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకవేళ అడిగితే ఎలా చెప్తారు సమాధానం, అక్కడ దొరికిపోతారు కదా. సో యూ విల్ నాట్ బి గెటింగ్ కాట్ బికాస్ యూ నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నా మీరు వర్క్ చేసి ఉంటే తెలుసుండేది, కానీ వర్క్ చేయకుండా కూడా యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐ విల్ బి టీచింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దానికి కనెక్ట్ చేస్తూనే మీకు సబ్జెక్ట్ చెప్తాను. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా? ఫాలో అవుతున్నారా ఎవ్రీవన్? గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా రెఫర్ చేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి, మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ కంపెనీసే ఉన్నాయి. ఓకే, నేను సపోజ్ ఒక కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడాలి, ఇలా మా దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉన్నారు, ఓకే, వాళ్ళు బాగా వర్క్ చేస్తారు, ఓకే, మీరు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ పెట్టి తీసుకోండి, మీరు ఇంత కష్టపడి బయట నుంచి తీసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా తక్కువ కాస్ట్ లో వస్తారని నేను మాట్లాడాలనుకోండి. నేను అలా కాన్ఫిడెంట్ గా కూర్చొని మాట్లాడాలంటే వాట్ షుడ్ బి దేర్ బిహైండ్ మీ, నా వెనక ఏముండాలి, నా వెనక ఉన్న స్టూడెంట్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా కూర్చొని ధైర్యంగా మాట్లాడగలను, అంతే కదా. స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే నేను వెళ్ళి అడిగి పంపించాను అనుకోండి, ఏమైంది, ప్రాబ్లం అయింది. సో యూ బీ స్ట్రాంగ్, డెఫినెట్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు టాక్ టు దెమ్. ఓకే, క్యాండిడేట్స్ లేక మేము స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడాలంటే. ఓకే, సో మీకు ఆ టెక్నికల్ ఫ్లూయెన్సీ కూడా రావాలి, ఆ డెలివరీ ఎలా చెప్పాలనేది కూడా తెలియాలి. నేను మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేస్తా, మీరు పోస్ట్ చేస్తూనే ఉండండి. ఓకే, సో బట్ చెప్పేది వినండి,
రియల్ టైం ప్రాసెస్ టూల్స్, డీబగ్గింగ్ నేర్చుకోవాలి, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్తాను, ఇంటర్నల్ టీమ్స్ ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, దాని రిలేటెడ్ టూల్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్. అంటే మీకు నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్, రియల్ టైం లాగే ఉంటది ట్రైనింగ్ అంతా మొత్తం. అక్కడ ప్రాసెస్ ఇమాజినేషన్ లో విత్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపిస్తాను. దెన్ యూ ఫీల్ లైక్ అండ్ యూ విల్ బి మోల్డెడ్ లైక్ సమ్వాట్ లైక్ ఎ రియల్ టైం పర్సన్. ఓకే, అక్కడ టెర్మినాలజీ కూడా మీకు తెలియాల్సిందే. నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా, అవి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. అవే కాదు, అలాంటి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటే మీ నుంచి మీ మీద నాకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒక్కటే, ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, చెప్పిన టాస్కులు చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అర్థం కాకపోతే అడగాలి, డౌట్స్ ఉంటే. ఓకే, కొంచెం రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఇచ్చినప్పుడు రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ చేసుకోవాలి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యి ఇవ్వాలి. ఓకే, అది చేస్తే చాలు, మీకు తెలియకుండా పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఓకే, మీరు రియలైజ్ అవ్వకుండానే పాజిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో మీకు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు? క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్. క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక సెషన్ చెప్పేటప్పుడు ఏ టాపిక్ అయితే చెప్తానో డేట్ వేసుకుంటా. డేట్ వేసుకొని ఆ డేట్ లో ఆ రోజు ఏం కవర్ చేస్తున్నాను, దాంట్లో ఉన్న కీ పాయింట్స్ ఏంటనేది మొత్తం కవర్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే మీకు ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే క్లాస్ తర్వాత మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక సమ్మరీ లా ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీకు ఒక రివిజన్ అయిపోయింది, క్విక్ రివిజన్ అయిపోయింది అనమాట మీకు సెషన్ కి సంబంధించి. క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్. దీంతో పాటు యూ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ థియరీ డాక్యుమెంట్స్, ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్స్. మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇలా ఉంటాయి. అంటే నేను ఏదైతే ప్రాక్టికల్ చేస్తానో, రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో, దానికి స్క్రీన్ షాట్ బై స్క్రీన్ షాట్ నేను ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఓకే, దట్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ యూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇలా స్క్రీన్ షాట్ అంటే మీరు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డాక్యుమెంట్ సరిపోద్ది మీకు. ఒకసారి ప్రాక్టికల్ ని రివైజ్ చేయడానికి వీడియో వరకు కూడా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. ఈ డాక్యుమెంట్ లో ప్రతి స్క్రీన్ షాట్ ఉంటుంది, అవసరమైన చోట ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. ఓకే, హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసే డాక్యుమెంట్. దీంతో పాటు ఆ రోజు ఏదైతే థియరీలో జరుగుతుందో చెప్తానో దానికి సంబంధించిన థియరీ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, టాపిక్ నేమ్ తో ఉంటుంది. ఆ థియరీ డాక్యుమెంట్ ని షేర్ చేస్తాను. థియరీ డాక్యుమెంట్ లో స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది థియరీ డాక్యుమెంట్ లో. టాపిక్ నేను ఏదైతే మాట్లాడతానో అదంతా థియరీ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ద రన్నింగ్ నోట్స్. మళ్ళీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ బి ప్రొవైడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి? మీకు ప్రతి టాపిక్ మీద కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎన్ని టాపిక్స్ చెప్తానో అన్ని టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్. దాన్ని కూడా గో త్రూ అవ్వండి. అడిషనల్ టు దట్ కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు నేను అటెండ్ అయినవి ఉన్నాయి, నేను క్యాండిడేట్ లాగా అటెండ్ అయినవి ఉన్నాయి. అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అవి కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి, అవి కూడా యాక్సెస్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఒక టాపిక్ రిలేటెడ్ ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా డే 1 నుంచే కవర్ చేయడానికి రెడీ అవ్వండి. దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే జనరల్ గా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది, మీదే కాదు నాదైనా కానీ, ఇవ్వాలేగా జాయిన్ అయ్యాము, రేపు నుంచి చేద్దాం, రేపేమో ఏముందిలే నాకు క్లాస్ బాగానే అర్థమైంది, ఎల్లుండి నుంచి చేద్దాం అనిపించింది. ఇట్లా పోస్ట్ పోన్మెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చారనుకోండి, ఒక 2 వీక్స్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే మీకు చాలా పైలప్ అయిపోయి ఉంటుంది, చేయబుద్ధి కాదు. ఒక వీకెండ్ కూర్చొని మొత్తం కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటారు, కొన్ని రోజులకి ఇంట్రెస్ట్ పోయిద్ది మీకు. ఓకే, సో కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరికి డే 1 నుంచే స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి మీరు. అంటే ఈ రోజు కంప్లీట్ చేశాక మిగతా ఏమైనా చేస్తాను. ఓకే, మీరు రీసెంట్ గా ఎన్విడియా సిఇఓ ఇంటర్వ్యూ కనుక చూస్తుంటే, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ అన్నప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఎ కిడ్, యంగ్స్టర్ గానీ కిడ్ గానీ, ఆ టైంలో ఒక తోటలో పనిచేసే ఒక ముసలాయన దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇంత ఎండలో కూడా మీరు ఎందుకు పనిచేస్తున్నారని అడిగాను. అడిగితే నాకు ఏది ప్రయారిటీయో అది నేను కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మిగతా ఏ పని అయినా చేస్తాను. ఓకే, దట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎన్విడియా ఈజ్ అ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్. మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్ ని కూడా దాటేసి దట్స్ అ నెంబర్ 1 కంపెనీ ఎన్విడియా అనేది. ఓకే, వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ. ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్ అది. అంటే ఆ రోజు ఏ పని చేయాలో ప్రయారిటీగా పెట్టుకున్నారో మీరు కెరీర్ కి సంబంధించి కానీ ఏదైనా, అది కంప్లీట్ చేశాక మిగతా ఏదైనా చేసుకోండి. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాన్నే పోస్ట్పోన్ చేస్తాం. సో అదే ప్రాబ్లం. ఆ పోస్ట్పోన్మెంట్ మాత్రం ఉండకూడదు. ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయాక ఒక 1/2 అవర్ రెస్ట్ తీసుకున్నారా, ఇంకో 1 అవర్ చేశారా, తీసేసారా, అయిపోయింది. ఇది అయిపోయినాక ఏ ఎంజాయ్మెంట్ అయినా చేయండి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, మిగతా ఏ పనులైనా చేయండి, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇమీడియట్ గా అని కాదు, మీ కంఫర్టబుల్ టైంలో ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకే, కొంతమంది ఇప్పుడు యూఎస్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి నైట్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చేయలేదు, ఇప్పుడు అయిపోయినాక దే విల్ గో టు బెడ్, తర్వాత రేపు మార్నింగ్ లేచి చేస్తారు. మీరు అనుకోండి, మీకు కూడా యాక్చువల్గా ఇది నైట్, సారీ వాళ్ళకి మార్నింగ్, వాళ్ళకి కంఫర్ట్, మీకు ఇది నైట్, మీరు ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళి, లేకపోతే మీరు అక్కడ ఏదైనా ఇంటి దగ్గర పని ఉండి
చేయలేదంటే మార్నింగ్ లెగ్స్ చేయండి. మీరు ఒక టైం పెట్టండి దీనికి, ఆ టైంలో కంప్లీట్ చేయండి. ఏది ఫ్రీ స్లాటో ఒక డేలో ఆ స్లాట్ ని తీసుకోండి, ఆ స్లాట్ లోనే వర్క్ చేయండి. అర్థమైందా? సో రెగ్యులర్ గా ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే కావాల్సిన 2 విషయాలు ఏంటంటే డిసిప్లిన్, కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అది ఆ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం, రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది. మీరు దాని గురించి పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఓకే, సిడిపి ఈజ్ ఆల్సో టీచ్ బై యూ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వేరే వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు. సిపిడిసి అనేది అది మీకు అవసరం లేదు. ఓకే, అది అవసరం లేదు. జనరల్ గా డైలీ సెషన్ రికార్డ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది. నాకు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక హెల్ప్ చేయండి. ఎవ్రీడే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరో ఒకళ్ళు ఆన్లైన్ లోనో ఆఫ్లైన్ లోనో అన్మ్యూట్ చేసి మీరైతే ఇక్కడ నాకు రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి అని గుర్తు చేయండి. నేను రెగ్యులర్ గా మర్చిపోను, ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మర్చిపోతాను. కాబట్టి ఆ మాట మీరు అన్నారు అనుకోండి, ఐ విల్ రికార్డ్ ఇట్. ఓకే, అది మిస్ అవ్వదు. ఇంతమందిలో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు చెప్తారు నాకు, నో డౌట్. ఓకే, సో డైలీ సెషన్ రికార్డెడ్ వీడియో అనేది మీకు అప్లోడ్ అయింది. మీది ఈవినింగ్ బ్యాచ్ కాబట్టి మీకు కొంచెం డిలే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మాకు నైట్ కదా, సో మా స్టాఫ్ అంతా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఈ టైం కల్లా. మీ క్లాస్ అయిపోయేపాటికి అరౌండ్ 11 o'clock అయింది. అంటే మీ క్లాస్ అయిపోయేది 8 o'clock కదా, 9, 10, 11 PM కల్లా అప్లోడ్ అయింది. అంటే మీరు వీడియో గురించి మాత్రం ఎదురు చూడొద్దు. క్లాస్ తర్వాత మీరు మిస్ అయితే నెక్స్ట్ డే చూడండి, అటెండ్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ డే. అసలు అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి వీడియోతో పని లేదు. ఓకే, సో వ్యూ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఆ వీడియోని వాచ్ చేయగలరు. యూ కెనాట్ డౌన్లోడ్ ఆర్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీ ఎడిటింగ్స్, ఏమి చేయలేరు. యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియో ఎనీ టైం. ఓకే, ఎప్పటి వరకు వీడియో యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, మీకు ఈ రోజు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది, 4 months ట్రైనింగ్ డ్యూరేషన్ అన్నాం, 3.5 months to 4 months. మీకు ట్రైనింగ్ అయిపోయేంత వరకు వీడియో యాక్సెస్ ఉంటుంది. అయిపోయిన రోజు నుంచి మళ్ళీ ఇంకో 2 months, 2.5 months యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్ 6 months ఉంటుంది. మీరు పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ అయితే ఇంకో 15 days నేను అలౌ చేస్తాను. ఓకే, దీనికి ఒక కండిషన్ పెడుతున్నాను. సి, మీకు కావాలంటే 1 year యాక్సెస్ కూడా ఇస్తాను. ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ అయ్యి రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్ టైమ్ లో మాక్ ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తే మీకు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తాను? 80% అటెండెన్స్ చూపించండి. ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 6 months యాక్సెస్ ఇస్తా. 2 months కాదు, 6 months ఇస్తా యాక్సెస్. అయిపోయిన తర్వాత 2 months, 2.5 months కదా, కాదు, 6 months ఇస్తా. ఎవరికి? 80% అటెండెన్స్ చూపించిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇస్తా. 80% అటెండెన్స్ అంటే ఏంటి? 80% అటెండెన్స్ అంటే క్లాస్ రూమ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీరు రెగ్యులర్ గా క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాలి. సరే, క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా కుదరలేదు, ఒక వారం రోజులు ఏం చేస్తారు? అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్ లో అటెండ్ అవ్వాలి. అందుకని ఫుల్ గా టర్న్ అయిపోవద్దు. ఆ వారం రోజులు అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్ లో మీ ప్రెజెన్స్ నాకు ఉండాలి. కానీ వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మాకు యూరోపియన్ రీజన్ నుంచి, వాళ్ళకి టైమింగ్స్ వర్కౌట్ కాదు. దే విల్ గో ఓన్లీ బై సెల్ఫ్ బేస్డ్ వీడియోస్. అంటే నేను ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పి పోస్ట్ చేయగానే వాళ్ళు గోత్రు అవుతారు. వాళ్ళు కొన్ని రోజులు అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు, మధ్యలో అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నా, డైలీ మీరు క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి మీరు చూసింది నాకు వచ్చింది రిపోర్ట్, క్లాస్ ఆన్లైన్ లో కంప్లీట్ చేసుకొని వీడియో చూసేసి ఈ క్లాస్ కంప్లీట్ చేశానని మెసేజ్ పెట్టినా చాలా. వాళ్ళు మీకు అసలు అటెండ్ అవడమే కుదరలేదు అనుకోండి, ఏ మోడ్ లో, నెక్స్ట్ డే అన్నా కంప్లీట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ మీ. మీ అటెండెన్స్ కౌంట్ చేసుకుంటాను. 80% ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఉంటే ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ కి నేను లాస్ట్ డే నుంచి 6 months యాక్సెస్ ఇస్తాను. దీనిలో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు. అసలు రిక్వెస్ట్ అనేది మీరు చేయాల్సిన పని లేదు, అది మీకున్న హక్ అనుకోండి. కానీ మీరు సరిగ్గా అటెండ్ అవ్వకుండా నా దగ్గరికి వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తే నేను దాన్ని ప్రాసెస్ చేయలేదు. రెగ్యులర్ గా మీకు ఎంత వస్తుంది? 2.5 months వస్తాయి. అసలు యాక్చువల్గా 2.5 months ఎక్కువ. ఓకే, నా పాయింట్ ఒక్కటే, మీరు ఆన్ టైంలో నేర్చుకోండి. మీరు ఏదైతే ఇక్కడికి వచ్చారో, మీ డబ్బులు స్పెండ్ చేస్తున్నారో, మనీ నిజాయితీగా ఉండి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎందుకులే వీడియో పంపిస్తున్నాడు కదా, వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వకపోయినా ఏం కాదులే, ఏం వెళ్తా ఉండే, ఇలాంటి ఏం కనెక్ట్ అవుతా ఉండే, ఇలాంటి బిహేవియర్ మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, ఫస్ట్ అటెండ్ అవ్వండి, తర్వాత సంగతి తర్వాత. ఓకే ఓకే, సో ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా, అందరికీ క్లియర్ కదా? నేను మీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను, నిదానంగా తీసుకుంటా. ఓకే, నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేసిన తర్వాత చెప్తా మీ క్వశ్చన్స్. సో దట్స్ అబౌట్ ఆడియో రికార్డింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్, అంటే స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్ డెవలప్మెంట్ అంతా స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకుంటారు. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ కూడా నేర్చుకుంటారు, అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన కాంపోనెంట్ ని ఎలా రివర్స్ ఇంజనీర్ చేసి
నేర్చుకోవాలి అనేది, ప్లస్ డీబగ్గింగ్, ట్రబుల్ షూటింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, వర్షనింగ్, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, రియల్ టైం ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, చేంజ్ రిక్వెస్ట్, ఎన్హాన్స్మెంట్స్, టెస్టింగ్, ఇంకా యాడ్ చేయాలి కదా మీకు జెన్ ఏఐ ప్లస్ కాన్స్టలేషన్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, ఆల్ దిస్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్. Most importantly, you will be learning the Pega to understand the architectural design of the Pega tool. ఆ డిజైన్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇస్తా. డిజైన్ చెప్పాక నేను చేసి చూపిస్తా, మీకు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తా. సో డైలీ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. డైలీ ఒక టాస్క్ మనం క్లాస్ లో చేస్తాము, మీరు ప్యారలల్ గా చేయరు. నేను చేసింది అయిపోయిన తర్వాత మీ ఫ్రీ టైమ్ లో చేస్తారు. అది కాకుండా ఇంకో అడిషనల్ టాస్క్ ఇస్తాను సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా వాట్ ఈస్ కాన్స్టలేషన్ అంటే మీకు తెలియదు కదా, అది వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, మీకు అసలు తెలియదు కదా, ఇప్పుడు కాన్స్టలేషన్ గురించి ఎందుకు, పెగా గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, కాన్స్టలేషన్ అనేది నేను చెప్తా కదా, టీచ్ చేస్తా కదా, అప్పుడు ఇది తెలిసిపోద్ది మీకు. అది కొత్తగా వచ్చింది, పెగాలో కొత్తగా పెట్టారు కాన్స్టలేషన్ అనేది. ఎవరికి రాకముందే మనం నేర్చుకుందాం వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్. ఓకే, ఇంకా రియల్ టైంలో వాడట్లేదు. ఓకే, అంటే అన్ని ప్రాజెక్ట్ లో వాడాలని రూల్ కూడా లేదు మరి. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి 2 years తర్వాత పెగాలో జాబ్ లో జాయిన్ అయినా అక్కడ కాన్స్టలేషన్ ఉంటుందని నేను చెప్పలేను. ఓకే, ఉండొచ్చు, ఉండకపో, కాన్స్టలేషన్ వాడటం అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, అది ఏంటనేది మీకు తెలిసినప్పుడు మీకు కూడా ఐడియా వచ్చేస్తుంది, అర్థమైపోతుంది. ఓకే, తర్వాత యుల్ హ్యావ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. 6 ఇంటర్వ్యూస్ అందరూ ఇవ్వాలి. ఇది కూడా క్రైటీరియా. ఎవరైతే 6 ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారో వాళ్ళకి 6 months యాక్సెస్. మీరు అసలు 6 ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు మినిమం గా 6% స్కోర్ చేస్తే చాలు. సరే 5 స్కోర్ చేసిన ఉన్నా కూడా నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. ఓకేనా, 10కి 6 రావాలి, 5 వచ్చినా పర్లేదు. మీకు ఏది చెప్తారో క్లాస్ లో దాన్ని దాటి ఏమీ అడగం. ఓకే, నాకు కావాల్సిందల్లా మీరు డైలీ అటెండ్ అవటం, ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయటం, 2 weeks ఒకసారి అందరూ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వటం. సో 80% అటెండెన్స్, 2 weeks ఒకసారి రెగ్యులర్ గా ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారో. ఎంతసేపు ఇంటర్వ్యూ? 1/2 గంట, 15 minutes టైం ఉంటుందిగా మీ దగ్గర. దట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ రైట్. 15 minutes ఉండదా? సాటర్డేలో సండేలోను 15 minutes ఉంటుంది. మేమంటే 4-5 గంటలు స్పెండ్ చేయాలి అందరికీ చేయడానికి. మీకు 15 minutes పర్ పర్సన్, మీ వరకు మీకు 15 minutes. కరెక్ట్ గా 15 minutes స్పెండ్ చేసి ప్రిపేర్ అయ్యి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాంగా, కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలు. మీరు ఏమైందంటే మీరు ఎప్పుడైతే day 1 స్టార్ట్ చేస్తారో కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతారు. ఓకే, కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టిద్ది మీకు. అలా ఒక 2 weeks లిటిల్ బిట్ స్ట్రగుల్ అవుతారు మీరు. అది ఎవరికైనా ఏ పనిలో అయినా ఉండేదే. 2 weeks వరకు నిజాయితీగా మీరు కష్టపడి స్ట్రగుల్ అయితే కనుక 3rd week నుంచి అది ఈజీ అయిపోవడం మొదలుపెట్టింది. అంటే మీకు అలవాటు అయిపోయింది, మీరు అలవాటు అవుతారు దానికి. ఓకే, కొత్తగా బైక్ కొన్నారనుకోండి, మీరు ఎంత బైకర్ అయినా కూడా కొత్త బైక్ మీకు ఇప్పటి వరకు వాడంది మీ చేతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ బ్రేక్ ఉంది, ఎక్కడ హార్న్ ఉంది, ఎక్కడ క్లచ్ ఉందని చూసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది మీకు. ఓకే, మీరు మంచిగా బైక్ అలవాటు ఉన్నా ఒక 2 వారాలు మీకు అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలియకుండానే మీ ఫింగర్ అనేది ఆ హార్న్ బటన్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా మీరు బ్రేక్ వేసేస్తారు. అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతాయి అనమాట. సో అది మీరు అలవాటు అవ్వాలి. దానికి అలవాటు అయినప్పుడు మీ చేతిలోకి వచ్చింది. సో అంతవరకు మీకు ఖచ్చితంగా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అయితే ఉంటది. దట్ ఇస్ యూజువల్లీ పాసిబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మీరు ఏది నేర్చుకున్నా అలాగే ఉంటది ప్రపంచంలో ఏదైనా కూడా. ఫస్ట్ లో స్ట్రగుల్ ఉంటది, అది మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యి దాన్ని మీ చేతిలోకి తీసుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి దాని మీద గ్రిప్ వచ్చిందంటే మీరు ఎలా ఆడుకుంటే అలా ఆడి అంతే. ఓకే, సో దానికే నేను చెప్తుంది రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి అని. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ మోడల్ రెజ్యూమేస్. ఈ రెజ్యూమ్ ని బట్టి మీ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తే మీ రెజ్యూమ్ ని మీరు నేను కలిసి మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తాం. అంటే వి విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ప్రాపర్లీ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, కలిసి మీకు టోటల్ 4 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. 2 రెగ్యులర్ కోర్స్ లో ఉంటాయి, 2 పోస్ట్ ట్రైనింగ్ లో ఉంటాయి. ఇదేంటి మళ్ళీ పోస్ట్ ట్రైనింగ్? ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ పెగా అటెండ్ అవుతున్నారు కదా. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. వీడియో యాక్సెస్ గురించి చెప్పాను ఆల్రెడీ. మీరు ఈ రికార్డెడ్ వీడియో ఎప్పుడు విన్నా కానీ వీడియో యాక్సెస్ గురించి క్లారిటీ ఉంటుంది. 2 main parameters టు గివ్ యూ అడిషనల్ యాక్సెస్. ఏంటి 2 main parameters? 80% అటెండెన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూ 6 ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండాలి. అది వెరీ సింపుల్. ఓకే, అది పెద్ద కష్టమైన పని. సో డాక్యుమెంట్స్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎవరికైతే ఫ్రెషర్ ఉన్నారనుకోండి, మన ప్రాజెక్టే కేస్ స్టడీగా పెడతారు. ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఏదన్నా అంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్టే పెట్టేస్తారు పెగా కింద. గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎలా పెట్టాలనేది నేను చెప్తాను. డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలాంటి తీసుకోవాలి, డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, ఎక్కడ ఏంటి ప్రాపర్ కన్సల్టెన్సీస్ అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ దాట్, నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో డైలీ క్లాస్ ప్రాక్టికల్, అసైన్మెంట్ హోంవర్క్ ప్రాక్టికల్, టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, డాక్యుమెంట్, అది కూడా నేను చెప్పాను.
So these are the main things will be provided. Apart from that, resume preparation for freshers, gap students, working employees, projects that you can choose to mention in your resume, and we will be learning ఎలా నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు పెగా వర్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే 4 వర్షన్, 5 వర్షన్, 6 వర్షన్, 7 వర్షన్, 8 వర్షన్, 24. అంటే 8 తర్వాత 23, 24. 8 తర్వాత ఏంటిది? 8 తర్వాత వచ్చింది 23 వర్షన్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు 24 ఇయర్ ని బట్టి పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వాళ్ళు. ఓకే, తర్వాత జెన్ఏ మీకు ఎలా నేర్చుకుంటారంటే మీరు నేర్చుకునేది 8.7. ఓకే, 8.7 is the last version that is been released as a home version. 8.7 తర్వాత హోమ్ వర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, అంతా ఎంటర్ప్రైజ్ అయ్యాక. ఓకే, సో 8.7 వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం నేర్చుకుంటాం. కానీ మనం నేర్చుకునే విధానం ఎలా ఉంటుంది? సారీ, 8.7 తో పాటు 24 కూడా చెప్తా. ఓకే, 24 అవైలబుల్ ఉంది. 24 ఎక్కడ ఉందని నేను చెప్తాలే, 24 కూడా చెప్తాను, ఎందుకంటే కాన్స్టలేషన్ చెప్పాలి కదా. సో మీకు 8.7 నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం అంటే ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్ ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకొని నేర్చుకోం. ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఎలా ఉంటుందో కూడా, అంటే యూ విల్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. లైక్ ఓల్డ్ వర్షన్ ఇచ్చినా మీరు వర్క్ చేయగలరు, ప్రజెంట్ వర్షన్స్ ఇచ్చినా వర్క్ చేయగలరు, ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ లో కూడా వర్క్ చేసేలాగా మీ స్కిల్ అనేది డెవలప్ అయ్యింది. అర్థమైందా? అంటే మీ ఓన్ గా మీరు ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలిగిన స్టేజ్ లో మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం. ఓకే, సో సర్టిఫికేషన్స్ వైజ్ 2 సర్టిఫికేషన్స్ అనేది యుఎస్ వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ. ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ ఒకటి ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ. ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్నా, ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా రెండోది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సర్టిఫికేషన్ కి మళ్ళీ సపరేట్ గా వేరే సెంటర్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ ప్రొమెట్రిక్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా, పియర్సన్, అక్కడ రాయాలన్నమాట. సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ గా అయితే 16,500, ప్రెసెంట్ అయితే ఆఫర్ నడుస్తుంది 14,500 లో నడుస్తుంది ఆఫర్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర కూపన్స్ అయ్యి ఉన్నట్టున్నాయి. అట్లా మీకు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా ఆఫర్ ఉంటే నేను చెప్తాను మీరు రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు. సో సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి పెగాలో మ్యాండేటరీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏంటంటే సినిమా హాల్లోకి రావాలంటే టికెట్ ఎలా కొనుక్కోవాలో, పెగా ఎంప్లాయీ ఎవరైనా జాబ్కి అప్లై చేసి జాబ్ లోకి వెళ్ళాలంటే సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసే వెళ్ళాలి. ఇది ముందే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ లాస్ట్ తర్వాత మీరు అరే నాకు ఇది తెలియదు, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అనుకోకూడదు. ఓకే, అందుకే మీకు ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. దేర్ ఇస్ నో వరీ, యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్, విల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ విల్ పాస్. అసలు మీరు సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ పాస్ అనేది పక్కన పెట్టండి, మీరు పాస్ అవుతారు, అందులో డౌట్ లేదు. ఆ బటన్ గురించి వదిలేసేయండి, మీరు ఫుల్ గా నేర్చుకునే దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. పెగా సాఫ్ట్వేర్ వి విల్ ప్రొవైడ్, ఐ థింక్ వీ హావ్ సెంట్ యూ ఆల్రెడీ. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీకు ఏంటి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది చెప్పిన తర్వాత మీ క్వశ్చన్స్కి వస్తాను నేను. ఇది క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే, మ్యాక్ పనిచేయదు, ఉబుంటూ పనిచేయదు, ఇంకా ఏది పనిచేయదు. ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవాలంటే మీకు మ్యాక్ ఉంటే మ్యాక్ లో విండోస్ ఉండాలి. ఓకేనా? మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మీరు పెగా ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, అది వర్కౌట్ కాదు. ఇప్పుడే చెప్తున్నా, విండోస్ సిస్టమ్ రెడీ చేసుకోండి మ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా. అట్లీస్ట్ సెకండ్ సాఫ్ట్వేర్ గా అన్న ఇన్స్టలేషన్ చేయించుకోండి అవైలబుల్ ఉంటే. ఎవరికైనా మ్యాక్ ఉందా ఇక్కడ? ఓన్లీ మ్యాక్, విండోస్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? ఓకే, దట్స్ వెరీ గుడ్. 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి? 8 GB. కొత్తగా కొంటున్నారు అనుకోండి మీరు ల్యాప్టాప్, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సజెషన్, SSD తో మాత్రమే కొనండి. హార్డ్ డిస్క్ తెలుసుగా మీకు, హార్డ్ డిస్క్ కన్నా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ SSD అనేది. హార్డ్ డిస్క్ ఈ స్లోవర్ కంపేర్ టు SSD. హార్డ్ డిస్క్ SSD కాంబినేషన్ కూడా కొనద్దు, ఓన్లీ SSD 512 GB ఇనఫ్. SSD తో మాత్రమే కొనండి కొత్తగా కొనుక్కునేవాళ్ళు. ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు హార్డ్ డిస్క్ ఉంటే దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. SSD తో అయితే 4 GB అయినా సరిపోయింది, స్పీడ్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, కానీ మీరు కొత్తగా కొనుక్కుంటే మాత్రం 8 GB కొనుక్కోండి. ఓకే, కొత్తగా కొనే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్స్కి వద్దాం. మీకు ఇప్పటివరకు చెప్పింది క్లియరా? ఏమన్నా చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, మీకు ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ లాంటిది మాత్రమే. సబ్జెక్ట్ లోకి రేపు వెళ్తున్నాం. రేపు చెప్పేది సబ్జెక్టే, డెమో అయినా కూడా సబ్జెక్టే. ఓకేనా? మిస్ అవ్వద్దు క్లాసెస్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ అప్ యువర్ క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్. ఓకే, వన్ బై వన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టైప్ చేశారు, టైప్ చేసినవి తీసుకుంటా నేను. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తా అంటే నా టైప్ చేయండి మీరు కూడా, మీ క్వశ్చన్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. మేబీ నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు అనుకోండి, రేపు చేస్తాను. ఏమైంది? కన్ఫర్మేషన్ టు ద ప్లేస్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు. సమ్వన్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, రూకీ ప్లేస్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే జాబ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు. నేను ఒకటి క్లారిటీగా చెప్తున్నామేనండి, జాబ్ కన్ఫర్మ్ గా నేను ఎప్పుడు ఇప్పించగలను తెలుసా మీకు? కంపెనీ నాదైతే ఇప్పించగలను. ఓకే, అంటే మీకు ఎవరన్నా చెప్పారనుకోండి జాబ్ కన్ఫర్మ్ అని, ఏం చెప్పినట్టు వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నట్టే లెక్క. గుర్తుపెట్టుకోండి,
ఒక కంపెనీలో మేనేజర్ పొజిషన్ లో ఉన్నోళ్ళు కూడా మీకు జాబ్ ఇప్పించలేరు అన్లెస్ యు ఆర్ స్కిల్ఫుల్. అన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ కలిసి రావాలి ఆడికి. అక్కడ పొజిషన్ ఉండాలి, మీకు స్కిల్ ఉండాలి, అంత మ్యాచ్ అవుతా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాడు మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేయగలడు. మేనేజర్ పొజిషన్ లో కాదు, అకౌంట్ మేనేజర్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా. ఏది డెస్క్ ఇంజనీర్, డెస్క్టాప్ ఇంజనీర్ ఈ డిఫరెంట్. నేను మాట్లాడేది టెక్నికల్ జాబ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, కానీ స్కిల్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. మీరు నాకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, నేను స్కిల్ గెయిన్ చేస్తాను అని. నేను కూడా మీకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను, మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. వచ్చేలా మేము వెంట పడతాం. ఓకేనా? నేర్చుకొని చూపించండి చాలు. నేర్చుకోవడం అనేది చాలా తేలిక. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి అని ఏదో ఆన్సర్ చేసినట్టున్నారు. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ TCS ఫర్ 2 years బట్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్, కెన్ ఐ స్విచ్ ద కంపెనీ విత్ వేగా? అది మీరు ఏదైనా ఎక్కడైనా వర్క్ చేయండి, ఐటీ నాన్ ఐటీ ఎక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్. వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ యువర్ కరెంట్ కంపెనీ కరెంట్ జాబ్ టు పెగా జాబ్ ఇన్ టు పెగా కంపెనీస్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ వెన్ యూ లర్న్ ప్రాపర్లీ హియర్. అందులో డౌట్ లేదు. ఎక్స్పీరియన్స్ గా మూవ్ అయిపోండి. మై సజెషన్ ఇస్ టు మూవ్ అవుట్ సైడ్ దాన్ ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్. ఓకే, అప్పుడే శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి, అన్ని బాగుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ HR రిక్రూట్మెంట్ లో. మీకు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే చాలు. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్ మీ చేతిలో ఉంటే చాలు, అది ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా పర్లేదు. ఓకే, ఫ్రెషర్ అనేది డిఫరెంట్ కేటగిరీ, వాళ్ళకి మేము చూపిస్తాం. ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడితే మీరు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అని మీ డాక్యుమెంట్ మీ చేతిలో ఉంటే మీరు ఏదైనా కానివ్వండి, నాకు అనవసరం, ఏ ఫీల్డ్ అనేదైనా కానివ్వండి, ఐ డోంట్ కేర్. అది ఉంటే చాలు. మీరు ఆ లెవెల్కి మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. ఆ లెవెల్కి మీరు రెడీ అవ్వడానికి, నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. ఓకే, వి విల్ రిఫర్ యూ ఫర్ షూర్. రిఫర్ చేయడం అంటే మేము డైరెక్ట్ గా పంపించగలం ప్రొఫైల్స్. సరే నేను పంపించాను కదా అని తీసేసుకోరు ఇట్లా. ఓకే, ఖచ్చితంగా మీరు పెర్ఫామ్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపెనీస్ ఎప్పుడు అల్టిమేట్ కాదు, క్లయింట్ మాత్రమే అల్టిమేట్. మీరు వర్క్ చేసేది క్లయింట్ కి, అక్కడ ఎవరు సమాధానం చెప్పలేరు. డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు మీ నుంచి? మీరు పని చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. దట్స్ మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్ వన్ షుడ్ హ్యావ్, రైట్? వాడిని మేనేజ్ చేయడం ఎవరి వల్ల. ఓకే, అందుకే బ్యాక్ డోర్లు కూడా నేను ఎక్కువ సజెస్ట్ చేయను అసలు ఎవరికి. ఎందుకంటే మీరు బ్యాక్ డోర్లు అంటే ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే కంపెనీ వరకే ఉంటుంది, క్లయింట్ దగ్గర ఉండదు. అక్కడ దొరికిపోయినా వాడు తీసేసినా వెళ్ళిపోతారు బయటికి. సో కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు ఎప్పుడైనా మార్కెట్ లో కింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దానికోసం మాత్రమే మీరు వర్క్ చేయండి. ఎవ్రీ మినిట్ మీ మనసు దేని గురించి ఆలోచించాలంటే నాలెడ్జ్ గురించి ఆలోచించాలి. మీరు మనసులో వేరే టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ వేరే పని చేస్తే వర్కౌట్ కాదు. జాబ్ అనే టార్గెట్ మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఇక నుంచి. ఓకే, అది టార్గెట్ కాదు మీకు, అది అల్టిమేట్ గోల్. ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతారు. కానీ అది రీచ్ అవ్వాలి అంటే మీ దగ్గర ఉండాల్సింది నాలెడ్జ్. అది మీ ప్రెసెంట్ టార్గెట్ అయి ఉండాలి. దాన్ని మాత్రమే మనసులో పెట్టుకోండి ఫుల్ గా. ఆటోమేటిక్ గా జాబ్ విల్ వర్క్అవుట్. ఓకే, సో డిగ్రీ బీకామ్ 2016 లో అయింది. 2 years బ్యాక్ నాన్ ఐటీలో ఏదో BPOలోనే ఏదో ఒకటి జాయిన్ అయ్యాడు. కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది. కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని మీకే తెలిస్తే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్. మీకు తెలుసు అంటే ఏంటి అర్థం? అట్లీస్ట్ మీరు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఉంది, మీ గురించి మీకు తెలుసు అంటే దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మన గురించి కన్నా మన పక్కన వాళ్ళ గురించి బాగా తెలుసు మనకి. ఓకే, సో మన గురించి మనకు తెలియడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. సో మీ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది అనిపిస్తే యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్. సి ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా పని చేస్తున్నారు, మీకు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ రాదు అనుకోండి, ఏం చేస్తే మీకు కంప్యూటర్ వచ్చింది? కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేయడం మొదలు పెడితే వచ్చింది ఆటోమేటిక్, అంతే కదా? కంప్యూటర్ నాకు రాదు అంటే నాకు భయం రాదు. నాకు రావాలంటే ఏం చేయాలి? కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి. మీ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, రాదు, ఏం చేయాలి? మీరు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలి. రానప్పుడు మొదలు పెడితేనే మీకు వచ్చింది. రాదు అని భయపడి ఆగిపోతే మాత్రం ఎప్పటికీ రాదు. నేను ఎప్పటికీ కంప్యూటర్ మీద చేయబెట్టలేదు అనుకోండి, రాదు భయం అనుకోండి, ఎప్పటికీ రాదు. మీ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఓకే. కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే స్టార్ట్ చేయండి ఇక మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్లో, ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్. ఆటోమేటిక్ గా 3 months లో మీరు ఇంప్రూవ్ అయిపోతారు, అందులో డౌట్ లేదు. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడినా, నాతో మాట్లాడినా, ఎవరితో మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్ లోనే కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఎలా మాట్లాడినా నాకు అర్థమైంది. మినిమం అయితే వాడతారు కదా. సో మీకు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు వచ్చేసింది. నాకు అసలు హిందీ రాదు, నేను వెళ్ళి నార్త్ ఇండియాలో పనిచేస్తాను. జాయిన్ అయినప్పుడు కొత్తగా వెళ్ళినప్పుడు రాదు, కానీ 2 నెలలు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి? అక్కడ ఎవరికి తెలుగు రాదు. అక్కడ తెలుగు వచ్చినప్పుడు ఉంటే నాకు ఎప్పటికీ ఇంగ్లీష్ రాదు, హిందీ రాదు. అంటే మీకు ఇక అసలు వేరే పాసిబిలిటీ లేకుండా చేసుకోండి. అంటే మీకు ఇక వేరే దారి ఉండకూడదు. వేరే దారిలో అయినప్పుడు చచ్చినట్టు వచ్చింది.
ఓకే, ఆ వేరే దారిని మీరు క్లోజ్ చేయండి మీ అందరు మీరే. మీరు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ రాదు కదా అని మిమ్మల్ని అమెరికాలో పడేలేం కదా రావాలని చెప్పి. కాబట్టి మీరే క్లోజ్ చేయండి, ఈ రూట్ ని క్లోజ్ చేసి ఎవరితో మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడండి బయటకు వచ్చినప్పుడు. దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ 100%. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ గైడెన్స్ అబౌట్ హౌ టు లెర్న్ బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం. నేను ఎలా నేర్చుకున్నానో మీకు చెప్తాను తర్వాత. ఓకే, బిజినెస్ టూల్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అక్షిత. బిజినెస్ టూల్ కాదు, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టూల్ పెగా అనేది. పెగా టూల్ ఓన్లీ సర్టైన్ కంపెనీస్ లో మాత్రమే ఉంది. కొంచెం కస్టమ్ జాబ్ అంటున్నారు, ఇది కొంచెం చెప్తారా? ఓకే, సమ్మన్ ఇస్ ఆస్కింగ్. పెగా టూల్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ కంపెనీస్ లో ఉంది, దానికి జాబ్ కష్టం. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా వినండి. పెగా టూల్ అనేది ఆల్ ఎంఎన్సీస్ లో ఉంది, చాలా స్టార్ట్అప్స్ లో ఉంది, చాలా మిడిల్ లెవెల్ కంపెనీస్ లో. అది ఒకప్పటి మాట, లిమిటెడ్ కంపెనీస్. అంటే మీరు జావాతో పోల్చొద్దు, జావా అంటే ప్రపంచంలో ప్రతి చోట ఉంటది జావా అప్లికేషన్స్, దాంతో పోల్చొద్దు. పెగా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యూ నేమ్ ఇట్ విచ్ ఇస్ అన్ ఎంఎన్సీ, ఇట్ ఈస్ దేర్, పెగా ఈస్ దేర్. ఓకే, మిడిల్ లెవెల్ కంపెనీస్ లో కూడా చాలా చోట. కాకపోతే మీకు డౌట్ రావచ్చు, మరి జావాతో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ కంపెనీస్ లో ఉంది కదా అని. మీరు ఇప్పుడు జావా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్కి వెళ్ళండి, ఎక్కడో చోటకి వెళ్ళండి, ఎంతమంది ఉంటారు? సరే నరేష్ ఐటీకి వెళ్ళి ఒకసారి కూర్చొని చూద్దాం. 200 ఏంటంటే బాబు, 700 ఉంటారు. ఆన్లైన్ లో 350 ఉంటారు, క్లాస్ రూమ్ లో ఒక 350 ఉంటారు. అంటే మీ కాంపిటీషన్ ఎంత ఇప్పుడు? అదే మీరు పెగాకి వెళ్ళండి, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చారు మీరు, ఇక్కడ ఇంతమందిని చూస్తున్నారు. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళండి, మీతో పాటు పక్కన ఒకడు వేరే వాడు ఉంటాడో ఉండడో కూడా నేను చెప్పలేను. పెగా నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ ఒక చోటే ఉంటారు, అది ఈ ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉంటారు మాక్సిమం, ఇంకా ఎక్కడ ఉండరు. ఇంకెక్కడన్నా ఉన్నా అంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఎవరైనా సెల్ఫ్ గా చెప్పుకుంటా ఉంటే 2, 3, 4, 5 ఉంటారు, అంతకు మించి ఏముంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్, మెయిన్ హబ్ ఫర్ పెగా. ఓకే, మీకున్న కాంపిటీషన్ ఇదే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రియల్ పీపుల్ హు ఆర్ వర్కింగ్, నేర్చుకునే పీపుల్ ఇదే కాంపిటీషన్. జావాకి ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో? ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు నేర్చుకునే వాళ్ళు? సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద రేషియో కూడా ఆలోచించండి మీరు. ఎంతమంది, ఎన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది కాంపిటీషన్ ఉంది. ఒక్క పొజిషన్ కి 10,000 పీపుల్ అప్లై చేస్తారు జావాలో, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. పెగా అలా ఉండదు. కానీ పెగా విషయంలో ఏంటంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి పెగా సరిగ్గా రాదు. ఎందుకు రాదంటే వాళ్ళకి రాదని కాదు, స్కోప్ ఉండదు నేర్చుకోవడానికి. అన్ని నేర్చుకునేంత స్కోప్ ఉండదు రియల్ టైంలో, దట్స్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. కానీ మీకు ఇక్కడ టీచ్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ టీచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. నేను అదే చెప్పాను మీకు, మీరు నేర్చుకొని స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేసేయి, కాన్ఫిగరేషన్స్ తో సహా డెవలప్ చేసేయి, రియల్ టైంలోకి వెళ్ళి అడగండి, వాళ్ళకి రావయి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు నాలెడ్జ్ లెస్ పీపుల్ అని ఏం కాదు, వాళ్ళకి అంత స్కోప్ లేదు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, మళ్ళీ జాబ్ చేసుకోవాలి, ఇంటికి వచ్చి వాడి పనులు చూసుకోవాలి, కొత్తగా రీసెర్చ్ చేసే టైం లేదనుకోండి, ఏమైంది? నేర్చుకోరు వాళ్ళు, అంతే తప్ప వాళ్ళకి రాదని ఏం కాదు. ఓకే, అలా నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి కూడా వచ్చింది. బట్ యూ విల్ బి బెటర్ దాన్ ద రియల్ టైమ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ షూర్. పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటనేది కూడా చెప్తాను. యాక్చువల్ గా 7 to 8 o'clock కదా, 8 o'clock కి క్లోజ్ చేసేస్తారు రెగ్యులర్ గా. సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్ గా క్లోజ్ అయిపోయింది. ఈ రోజు మాత్రం 10 minutes ఎక్స్టెండ్ చేస్తా. ఇస్ దట్ ఓకే? ఓకే ఫైన్, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి. పోస్ట్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. మేము పెగా ట్రైనింగ్ చెప్తూ ఉన్నాం, ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. మాకు రిక్వెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది, నేను ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాను కానీ నాకు సరిగ్గా రాలేదు, ప్రాజెక్ట్ లాగా చెప్పలేదు, ఏదో పైన చెప్పారు అంతా, అట్లా ఇలాంటి రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. నాకు ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ మాత్రమే ఇచ్చేలా ఉందా మీ దగ్గర అని కొన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి మాకు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్, ప్రాజెక్ట్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ ట్రైనింగ్. అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రతి టాపిక్ కి సంబంధించి విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్రాజెక్ట్ అంటే అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలాగా ఒక ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళ చేత చేయించడం, కొంచెం గైడెన్స్ ఇవ్వడం అంతే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ వచ్చు కాబట్టి. మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి చెప్తే అది నార్మల్ ట్రైనింగ్ అయింది. ఇది స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి 45 days ఉంటుంది. దీనికి పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని పేరు పెట్టాం. దాని ఫీజు వచ్చేసి 20,000 ఉంటుంది. అంటే నియర్లీ పెగా ఫీజు ఎంత ఉందో 5,000 తక్కువ దానికన్నా. ఓకే, 20,000 ఉంటుంది దాని ఫీజు. సో ఇది స్టార్ట్ చేసిన ఒక టూ బ్యాచెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వీ గాట్ వన్ ఐడియా. మన స్టూడెంట్స్ లో కూడా మన ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని జాబులు కొడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓకే. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ వాళ్ళకి వచ్చు కానీ ఎక్కడో కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతింటుంది వాళ్ళకి. అంటే కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండట్లేదు, భయపడుతున్నారు. వీళ్ళని కనుక పోస్ట్ ట్రైనింగ్ లో పడేస్తే ఇంకా కొంచెం వాళ్ళకు ఉన్న భయం కూడా పోయి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా బిల్డప్ అయింది అన్న ఒక ఐడియా వచ్చి, ఎలాగో మేము 10 మందిని కూర్చోబెట్టి చదువుతున్నాం అక్కడ, వీళ్ళు ఇంకో 10 మందిని యాడ్ చేసినా 20 మందిని యాడ్ చేసినా పెద్ద తేడా ఉండదు, అదే క్లాస్. కాబట్టి we will give this training for our students also after the course is completed. Whoever is successfully completing the course with 80% of attendance plus 6 mock interviews, whoever is giving and being eligible,
then we will give them this 20,000 training for free of cost. ఓకే, ఆ ట్రైనింగ్ లేకపోతే నేను జాబ్ కొట్టలేను, నాకు కొట్టచ్చు. అది అసలు మీ ట్రైనింగ్ కాదు, మన స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్ కాదు, అది బయట స్టూడెంట్స్ నేర్చుకొని వచ్చిన వాళ్ళ ట్రైనింగ్. వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, మా దగ్గర బాధపడతా ఉంటారు, ఇవన్నీ మేము వింటూనే ఉన్నాం ఇయర్స్ గా. ఓకే, సో కాబట్టి వాళ్ళ కోసం పెట్టింది, మన స్టూడెంట్స్ ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. అది కూడా ఎలిజిబుల్. ఇప్పుడు మీరు ఏమి నేర్చుకోకుండా అక్కడికి వస్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారా? లేదు కదా. దట్స్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా. సో మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాం. దానివల్ల మీకేంటి ఉపయోగం అంటే, అరే మళ్ళీ నేను ఇంకో 45 days స్పెండ్ చేయాలని మీకు అనిపించవచ్చు, కానీ అందరూ స్పెండ్ చేయాల్సిన పని లేదు. మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతా ధైర్యంగా ఉన్నారు, వెళ్ళిపోండి, నో ఇష్యూస్. మీకు ఏదో కొంచెం భయం ఉంది, ఆ భయం పోగొట్టడానికి మిమ్మల్ని పోస్ట్ ట్రైనింగ్ లో వేస్తున్నాం. అర్థమైందా? సో దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? 80% అటెండెన్స్ ప్లస్ 6 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి 6 దగ్గర 5.5 ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అందుకని మీరు 5 టార్గెట్ చేస్తే 4 లో ఆగిపోతారు. ఓకే, 6 కూడా టార్గెట్ చేయొద్దు, బెటర్ గా ఇవ్వడానికి ఇవ్వండి. అసలు ఏ నెంబర్ టార్గెట్ చేయొద్దు, మీరు ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ బయటకు వచ్చింది. ఓకే, ఒక ఇంటర్వ్యూలో 7 వచ్చి ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో 5 వచ్చినా యావరేజ్ 6 వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కాబట్టి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ డెలివర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పోస్ట్ ట్రైనింగ్ గురించి చెప్పా. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ టీసీఎస్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేసేసాను. 2 years సాటర్డే సండే కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయా? ఓకే, మండే టు ఫ్రైడే ఇండియా మండే టు ఫ్రైడే క్లాసెస్ ఉంటాయి, సాటర్డే సండే ఉండవు. సాటర్డే ఎప్పుడన్నా పెడితే నేను చెప్తా మీకు. ఓకే, మోస్ట్లీ ఉండదు క్లాసు, ఉంటే నేను చెప్తాను. ఎలాంటి సెషన్స్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే, సాటర్డే కొంచెం మోటివేషన్ సెషన్ లాగా కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. మార్నింగ్ టైం పెడతా, సాటర్డే పెడతా. అంటే యూఎస్ వాళ్ళకి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయింది, సారీ ఈవినింగ్ అయింది, మీకు మార్నింగ్ అయింది. ఎందుకంటే మళ్ళీ సాటర్డే కూడా ఈవినింగ్ రావాలంటే మీకు కష్టం అయింది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే రెగ్యులర్ గా కాదు, నేను ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఒకవేళ పెడితే. విల్ దట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ సెనారియో బేస్డ్ యాజ్, దాంట్లో సెనారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెనారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఎలా క్రాక్ చేయగలగాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను. సెనారియోస్ మీరు ఇక్కడ చదువుకున్న 100 సెనారియోస్ చదివినా 101వ సెనారియో వస్తే ఫెయిల్ అవుతారు. ఎప్పుడు? చదువుకొని గుర్తుపెట్టుకునే పద్ధతిలో ఉంటే. చదివి గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది లైఫ్ లో వర్కౌట్ కాదు. 16 years అదే మిస్టేక్ చేశారు. ఓకే, చదవడం గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఎగ్జామ్ లో రాయడం, చదవడం గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఎగ్జామ్ లో రాయడం. ఫైనల్ గా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మన మైండ్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఓకే, మీరు ట్రై చేస్తే అది గుర్తుపెట్టుకోదు, దానంతట అది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఓకే, దానికి ఉన్న ఎబిలిటీ ఏంటంటే న్యాచురల్ గా దానంతట అది గుర్తుపెట్టుకోగలదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చదివింది ఏది పర్మనెంట్ గా ఎప్పటికీ గుర్తుండదు. పర్మనెంట్ గా ఏది గుర్తుండదో తెలుసా? దాని మైండ్ లో దానికి ఒక పిక్చర్ ఉండాలి, దానికి సంబంధించి ఫుల్ క్లారిటీ ఉండాలి. అది ఫర్ ఎవర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు మీ మైండ్ లో. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని సబ్జెక్టులు నేర్చుకున్నారు, ఇంత చదువుకున్నారు, ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ రాశారు, 95% స్కోర్ చేసి ఉంటారు ఒక సబ్జెక్ట్ లో. ఆ సబ్జెక్ట్ లో క్వశ్చన్స్ అప్పుడు రాశారు కదా బాగా, ఇప్పుడు గుర్తున్నాయా? లేవు. ఎందుకు గుర్తులేవు అంటే జస్ట్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఫాలో అయ్యి చదువుకొని ఉంటారు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదువుకొని ఉంటారు. ఒక లెసన్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉంటే దాన్ని వదిలేసి ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదువుకుంటారు. లెసన్ పర్పస్ పోయి ఉంటుంది కంప్లీట్ గా. అది మీకు తెలిసి ఉండదు, అసలు ఆ పర్పస్ ఏంటనే తెలిసి ఉండదు మనకి. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మీరు క్విక్ గా చూడండి. ఇప్పుడు క్విక్ గా నేను ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్తా మీకు, ఆ వర్డ్స్ నాకు తిరిగి చెప్పండి. రాయొద్దు ఎక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న మైండ్ సెట్ స్టార్ట్ చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేసి నేను చెప్పిన వర్డ్స్ తిరిగి నాకు మళ్ళీ అదే ఆర్డర్ లో చెప్పండి. ఓకేనా? సో నేను వర్డ్స్ చెప్తాను, ఎక్కడా రాయొద్దు. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు టైప్ చేయండి, చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఎల్ఈడి లైట్. ఓకే, సెకండ్ ఐడల్, థర్డ్ వాటర్, రివర్, చిల్డ్రన్, పేపర్, బోట్, బటర్ఫ్లై, ఏరోప్లేన్, క్లౌడ్. ఓకే, లాస్ట్ వన్ క్లౌడ్. ఇదే చెప్పింది నేను, టైప్ చేయొద్దు అని. నేను చెప్పగానే ఒకటి చెప్పగానే మిగతా చెప్పడం కాదు, నేను అన్ని చెప్పడం అయ్యాక మీరు రిప్లై ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. నేను చెప్పా, ఒకసారి చెప్పా, రెండోసారి చెప్పనా? గుర్తున్నాయి అన్ని, ఒక ఆర్డర్ లో గుర్తున్నాయి. ఒక 10 రోజుల తర్వాత చెప్పగలుగుతారా? చెప్పలేరా? మీరే చెప్పండి. 10 రోజుల తర్వాత చెప్పలేరు కదా. సరే, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్టోరీ లాజిక్ లేకుండా ఉండొచ్చు. బాలకృష్ణ కనుక దాన్ని ఏమంటారు, సుమోన్ ఎడంగాలతో అంతే ఎగిరిపోద్ది కదా, ఇల్లాజికల్. యాక్సెప్ట్ చేశారుగా, మీరేగా యాక్సెప్ట్ చేసి హిట్ చేశారు సినిమాని. నాది కూడా ఇల్లాజికల్ స్టోరీ ఉండొచ్చు, నా ఇష్టం, నా స్టోరీ. ఓకే, ఒక ఎల్ఈడి లైట్ ఉంది, ఎల్ఈడి లైట్ లోంచి వాటర్ వస్తుంది.
వస్తుంది, నా స్టోరీ నా ఇష్టం, వాటర్ వస్తుంది, ఆ వాటర్ వెళ్ళి అభిషేకం జరిగినట్టుగా ఒక విగ్రహం మీద పడుతుంది, ఐడల్ మీద పడుతుంది. అలా పడిన వాటర్ అలా ఫ్లో అవుతూ వెళ్ళి పక్కనే ఉన్న రివర్ లో కలిసిపోతుంది. ఆ రివర్ షోర్ దగ్గర ఒడ్డున కొంతమంది పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళ చేతుల్లో పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఆ పేపర్లతో వాళ్ళు బోట్స్ చేసుకొని ఆ నీళ్లలో ఆడుకుంటున్నారు రివర్ లో. కాసేపటికి ఆ బోట్స్ కాస్త బటర్ఫ్లైస్ అయిపోయింది. ఆ బటర్ఫ్లైస్ కి ఆకాశం వరకు ఎగరాలనిపించి ఏరోప్లేన్స్ గా మారిపోయింది. ఏరోప్లేన్స్ ఆకాశంలో ఎగిరింది క్లౌడ్ లో. ఓకేనా, ఇది స్టోరీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, అందరూ ఈ వర్డ్స్ అన్ని చెప్పగలరా లేదా? ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇదే ఆర్డర్ లో ఈ వర్డ్స్ అన్ని చెప్పగలరా లేదా? చెప్పగలుగుతారా చెప్పలేరా? ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు నేను వర్డ్స్ చెప్పినప్పుడు, ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతారా లేదా? కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా లేదా మీకు? ఇప్పుడు చెప్పగలరు. ఎందుకని? దేర్ ఇస్ కనెక్టివిటీ. ప్రతిదానికి కనెక్షన్ ఉంది. లాజికలా ఇల్లాజికల్ అనేది క్వశ్చన్ కాదు. ఒక కనెక్టివిటీ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సబ్జెక్ట్ లో మీరు నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ లో కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. కీవర్డ్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోగలిగితే కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది, సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టే. ఇక ఎప్పటికీ మర్చిపోరు మీరు. ఓకే, దానికి సంబంధించిన పిక్చర్ మీ మైండ్ లో పడింది అంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు, నేను ఎప్పుడైతే రివర్ దగ్గర పిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు మీకు రివర్ కనపడిందా? పిల్లలు కనపడ్డారా? వాళ్ళు బోట్స్ వేసినాయి కనపడినా లేదా? నేనేమి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయలేదు కదా. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఆర్ నాట్. మీరు చూశారు కాబట్టి మీకు వచ్చింది, మీకు గుర్తుంటది ఎప్పటికీ. అంటే ఒక విజన్ మీకు ఉండాలి. మీరు ఏది చదివినా బై హార్టింగ్ గా ఉండకూడదు. మీకు అది కళ్ళ ముందు కనపడాలి. ఒక పిక్చర్ అట్లీస్ట్ డయాగ్రామటికల్ గా రిప్రజెంట్ చేశారు. అందుకే అట్లాంటి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి లెర్నింగ్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. మీరు ఇప్పుడు ఏమన్నా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేశారా? నేను చెప్పినప్పుడు రెండోసారి ట్రై చేశారా? ట్రై చేయలేదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక కథ సరదాగా విన్నారు, సరదాగా మీరు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మీ అమ్మమ్మో నానమ్మో చెప్పిన కథ మీకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. ఎందుకంటే ఆ పిక్చర్ రన్ అయింది కాబట్టి. మీ మైండ్ లో పిక్చర్ రన్ అవ్వంది ఏది ఉండదు. మీకు దాంట్లో ఉన్న కీవర్డ్స్ తెలుసు, వాటిని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకొని స్టోరీ కంప్లీట్ చేయాలో తెలుసు. కాబట్టి మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే. సబ్జెక్ట్ మీకు గుర్తుండాలి, రావాలి అంటే వెరీ సింపుల్. మీరు చదువుకున్న ఒక కాన్సెప్ట్ లో ఏంటి కీవర్డ్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి తెలిస్తే ఓవరాల్ గా థీమ్ అయిపోయినట్టే దానికి సంబంధించి. అంతే. మూవీ చెప్పమంటే షార్ట్ కట్ లో చెప్తారు. ఏం చెప్తారు? కీ పాయింట్స్ మాత్రం చెప్పుకుంటారు. కీ పాయింట్స్ తో కూడా మూవీ వచ్చేసింది కదా, మొత్తం అర్థం అయిపోయింది కదా. అయ్యే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్లైన్. ఓకే, సరే, దాని గురించి తర్వాత చెప్తా మళ్ళీ నేను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ వర్కింగ్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను. సిడిపి ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. నేను టీచ్ చేయను, వేరే ట్రైనర్ టీచ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అవైలబుల్. దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎనీ వన్ హూ డజంట్ నో పెగా. పెగా రాని వాళ్ళకి ఎవరికి సిపిడిసి కోర్స్ అవసరం లేదు. పెగా వచ్చి మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో సిపిడిసి ఉంటే అప్పుడు రండి నా దగ్గరికి. అప్పటి వరకు దాని గురించి ఆలోచించదు. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ టీసీఎస్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశానే. మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. వెరీ వెల్ యూ కెన్ స్విచ్. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. కాంపిటీటర్స్ ఫర్ పెగా. పెగాకి కాంపిటీటర్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయంటే అపియన్, అవుట్ సిస్టమ్స్, కార్డీస్, బ్లేజ్, కిస్ ఫ్లో, ఇలా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. మీకు తెలియదు అసలు. కాంపిటీటర్స్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి కూడా చాలా ఉన్నాయి కాంపిటీటర్స్, కానీ మనం వాడం, ఓన్లీ విండోసే వాడతాం. బీపీఎం వరల్డ్ లో పెగా కూడా అంతే. కాంపిటీటర్స్ ఎన్నున్నా పెగా ఈజ్ ఎ కింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీకు సిఆర్ఎం లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, కానీ మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ మాత్రమే వాడతారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏం వాడతారు? సేల్స్ ఫోర్స్. టికెటింగ్ టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి, అందరూ సర్వీస్ నవే వాడతారు, మిగతా ఏ వాడు. అలాగా మార్కెట్ లో మోనోపోలీస్ చాలా ఉన్నాయి. అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద మోనోపోలీస్ పెగా. ఓకే, పెగా వరల్డ్ లో అటెండీ 55 నేను అందరినీ మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ మ్యూటెడ్ ఎవ్రీవన్. సారీ, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దట్ ఆన్ టైమ్. సారీ. I have tried 2 institutes from last 2 years in the past of the class to tell same thing you will be getting by end of the course, but reality after completing the course they say sorry, now we don't have many openings, you have to wait until we get it. So 6 months course become 1 year course, still no job opportunities. Harsha trainings given me new hope to get a job, you don't do the same thing, right? Okay, నేను ఒక విషయం చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి. మార్కెటే లేకపోతే మీరు నేను ఏమైనా చేయగలమా? మార్కెట్ లేని సిచ్యువేషన్ ని ఎవరో మార్చలేరు. ఓకే, అసలు జాబ్ ఓపెనింగ్సే లేవని చెప్తే యూ కెనాట్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్. అది పెగాకనే కాదు, దేనికి లేవు. ఇప్పుడు అసలు మీరు ఫ్రెషర్స్ పరిస్థితి చూస్తే ఆఫర్ లెటర్ వచ్చి 2 ఏళ్ల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు జాబ్ లేకపోవడం కన్నా ఆఫర్ లెటర్ వచ్చి వెయిట్ చేయడం అనేది దారుణమైన పరిస్థితి. అసలు ఆ ట్రాజడీ వేరే లెవెల్. ఓకే, వాళ్ళదే అసలైన కష్టం. అంటే జాబ్ అసలు ఇంతవరకు ఏది రాలేదన్నోడికి ఏదో ట్రై చేద్దాంలే,
ఎట్లా కొట్లా ఇంకా మార్కెట్ లేదు కానీ సర్ది చెప్పుకుంటాడు. ఆఫర్ లెటర్ వచ్చి జాయినింగ్ రాలేదంటే 2 years నుంచి ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి? అది వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఓకే, మార్కెట్ లేనప్పుడు ఎవరు ఏం చేయలేరు. వాట్ ఈస్ ద గెస్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ మార్కెట్? ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే పీపుల్ బై డిసెంబర్ కల్లా యుఎస్ ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దాంతో కొంచెం మార్కెట్ టర్న్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టర్న్ అయింది కాబట్టి హోప్ ఉండాలి. హోప్ లేకుండా ఏం చేయలేం. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ తీసుకోండి, 200 పొజిషన్స్ ఉంటాయి. ఎంతమంది రాస్తారు? 2 లక్షల మంది రాస్తారు. ఎంత కడతారు తెలుసా వాళ్ళు ఫీజు? పర్ పర్సన్ 2 లక్షలు కడతారు. 2,50,000, 5 లక్షలు ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉంటాయి? ప్రిలిమ్స్ రాయాలి, మెయిన్స్ రాయాలి, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలి. అది మళ్ళీ మామూలుగా ఉండదు. మీకు ప్రతిదీ తెలియాలంటాడు వాడు. అంతకన్నా ఎక్కువైతే కష్టపడట్లేదుగా మనం. వాళ్ళంతా హోప్ తోనేగా చేస్తున్నారు. చెయ్యండి, ఇట్ విల్ వర్కౌట్. ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఏంటంటే ద ఈజియెస్ట్ థింగ్ టు అచీవ్. ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడితే ఈజియెస్ట్ ప్లేస్ టు సర్వైవ్ ఎనీవన్. ఏబిసిడీలు రాని వాళ్ళు కూడా పని చేస్తున్నారు, అన్నీ నేను చెప్పకూడదు. ఓకే, సో హౌ మచ్ మనీ టు పెయిడ్ ఫర్ దిస్ కోర్స్? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. 28,000 ఫీజ్ అయితే 3,000 డిస్కౌంట్స్ ఉంటుంది. 25,000 దట్స్ ద యాక్చువల్ ప్రైస్ దట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఎ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఈ వీడియోస్ అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తారు, గూగుల్ డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ 3 డేస్ మాత్రం యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తారు. మీ మెయిల్ ఐడీస్ నా దగ్గర లేవు కదా. ఎన్రోల్మెంట్స్ అయిపోతాయి కదా. ఎన్రోల్మెంట్స్ అయిపోయిన రోజు నుంచి ఓన్లీ ఎన్రోల్ అయిన పర్సన్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉండేలాగా గూగుల్ డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేసి మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే, వ్యూ యాక్సెస్ ఇస్తాం. హౌ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ నేను చెప్తాను. ఆ ప్రాసెస్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ప్రాసెస్ ఉంటుంది, నేను చెప్తాను. దేర్ ఇస్ నో వరీ అబౌట్ ఇట్. ఎనీ అదర్ టైమింగ్స్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ 4 PM to 6 PM. లేదు, ఇది ఒక్కటే స్లాట్, ఈవినింగ్ స్లాట్. మిగతా స్లాట్స్ లో కుదరదు. ఓకే, మార్నింగ్ స్లాట్స్ లో అన్ని రన్ అవుతా ఉన్నాయి. అంటే మీకు డిఫరెంట్ స్లాట్స్ ఉంటాయి, బ్యాచెస్ రన్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఒక్క స్లాటే ఇప్పుడు ఖాళీ ఉంది. వాట్ ఈస్ హోమ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్? మీకు విండోస్ హోమ్ వర్షన్ తెలుసు, విండోస్ ఎంటర్ప్రైజ్ తెలుసు. రెండింటికి మీకు పెద్ద తేడా కనిపించదు. పెగా హోమ్ వర్షన్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లాగే ఉంటుంది, కాదా అది లైసెన్స్, ఇది ఫ్రీ. కాదే మొత్తం 100 out of 100% ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో సర్టిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్. మళ్ళీ అదే లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ కొత్త వర్షన్ లో చేయవలసింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకసారి మీరు పెగాలో సర్టిఫై అయితే లైఫ్ టైమ్ సర్టిఫైడ్ అంతే. ఓకే, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ TCS for 2 years బట్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్, కెన్ ఐ స్విచ్ టు? నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశా కదా చాలా సార్లు. ఎస్, ఐ హావ్ ఆన్సర్డ్. ఎస్, యూ కెన్ స్విచ్. వాట్ ఆర్ ద 2 certifications? ఈజ్ ఇట్ బేసిక్ లెవెల్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్? బేసిక్ ప్లస్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ 2 certifications ఉంటాయి. అందరికీ బేసిక్ లెవెల్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఎలా తీసుకుంటారు ఇంటర్వ్యూస్? ఫోన్ లో తీసుకుంటాం, టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం. ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఇక్కడ ఉండి కొంచెం ఒక 1 hour ముందు వచ్చి లైవ్ లో ఇచ్చేయచ్చు. మీకు కుదరపోతే మీరు కూడా ఫోన్ లో ఇవ్వచ్చు, బట్ రికమెండెడ్ ఈజ్ లైవ్ లో ఇవ్వండి. క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఫోన్ లో తీసుకుంటాం, కుదిరితే వీడియో అయినా తీసుకుంటాం, నో వరీస్. కెన్ వి డూ సర్టిఫికేషన్స్ ఆఫ్ CSA బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్? బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేయదు, ఒకటి చేశాక 2.5 నెలలు గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకోటి చేద్దాం. ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూ కెన్ చూస్ ఎ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ టు జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్? ఆల్రెడీ చెప్పా, 80% అటెండెన్స్ త్రూ అవుట్ ద కోర్స్. ఓకే, ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాతో మాట్లాడేశారు. ఏమని? నేను వేరే రీజియన్ లో ఉంటా, టైమింగ్స్ మ్యాచ్ కావు, వీడియోస్ ఫాలో అవుతా, బట్ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా ఉంటా రెగ్యులర్ ప్రిపరేషన్ అని. వాళ్ళదే అదే అటెండెన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. మిగిలిన వాళ్ళందరూ రండి. మీరు అందరూ డిసైడ్ అయ్యారా లేదా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వడానికి? చివరి వరకు డిసైడ్ అయ్యారు కదా, రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అయితే రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతారు కదా, అందుకే కదా డిసైడ్ అయింది. రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వలే, అప్పుడప్పుడు వచ్చి కనపడి వెళ్తా ఉంటా అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఓకే, రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వటం అనేది డిసైడ్ అయిన వాళ్ళు, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్. 80% అటెండెన్స్ ప్లస్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వండి. మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తానో దాంట్లో ఉంచే ఉంటాయి, ట్విస్టింగ్ కూడా ఉండదు, డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, మినిమం టైం స్పెండ్ చేస్తే చాలు మీరు, ఒక 1 hour to 1.5 hours మినిమం పర్ఫెక్ట్ గా. పెగా సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నారు, నార్మల్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ లానే ఉంటుంది కదా ఈ పెగా. అండ్ మీన్ టు సే పెగా కమ్యూనిటీలోనే కదా వి విల్ బి లెర్నింగ్. కాదు, నేను హోమ్ వర్షన్ ఇస్తా, అక్కడ నేర్చుకోండి. 24 ని కమ్యూనిటీ వర్షన్ లో నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకే, మొత్తం కాన్స్టలేషన్ ముందు వరకు జెన్ఏఐ కాన్స్టలేషన్ తప్ప మిగతా అంతా హోమ్ వర్షన్, అది మాత్రం కమ్యూనిటీ వర్షన్ లో చూపిస్తాను. ఓకే, 8.4 ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి 8.7 పెట్టుకోండి. కొంచెం లిటిల్ బిట్ తేడా ఉంది, లేకపోతే వద్దు పర్లేదు అనుకుంటే కంటిన్యూ చేయండి, ఏం కాదు. ఓకే, ఐఎమ్ వర్కింగ్ అట్ ఇన్ఫోసిస్, ఇతను వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ. అభిలాష్, మెకానికల్ ప్రాజెక్ట్, నౌ ఐఎమ్ థింకింగ్ టు షిఫ్ట్ టు పెగా. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. 10 years గ్యాప్ ఉన్నా పర్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను గ్యాప్ మొత్తం ఫిల్ చేసుకొని వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. అట్లా ఉండదు. 10 years గ్యాప్ ఉంటే 10 years పెట్టి వెళ్ళరు మీరు, ఒక 5 years పెడతారు.
దాంట్లో మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకునేది ఒక 3 years చూపిస్తారు, 2 years మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏదో పెడతారు, దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉండవు, నో వరీస్. మిగతా 5 years ఏం చేశారంటే నాన్ ఐటీలో ఏదో జాబ్ చేసుకున్నాను, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న జాబ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అన్ని ఇయర్స్ పెట్టాలని మాత్రం అనుకోవద్దు, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ లో పెగా టూల్ బెస్టా, పవర్ బిఐ బెస్ట్? నేను ఒక విషయం చెప్తాను, క్లిక్ వ్యూ ఉంది, టాబ్లీ ఉంది, పవర్ బిఐ ఉంది, ఇలా టూల్ తర్వాత టూల్ మారిపోతూ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ చిన్న 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 టూల్స్. ఓకే, ఇవి మారిపోతూనే ఉంటాయి. పెగా అనేది ఫుల్ ప్లెజ్డ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, ఫుల్ స్టాక్ టెక్నాలజీస్ ఎప్పటి వరకు ఉంటాయో ప్రపంచంలో పెగా అప్పటి వరకు ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, పెగా అనేది టూల్ అయినా కూడా వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టూల్ ఫర్ ఫుల్ స్టాక్. ఇది పోవడం అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. మీకు ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ టూల్ అనుకోండి, వీడికన్నా బెటర్ రిపోర్టింగ్ టూల్ ఇంకో డెవలప్ చేస్తే అది రావచ్చు మార్కెట్లోకి. ఇక్కడ అలా ఉండదు, వీడికన్నా బెటర్ డెవలప్మెంట్ టూల్ తయారు చేయాలి, దట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. అందుకే పెగా ఛానల్ నుంచి ఇట్స్ ఎ మోనోపోలీ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, so I have already taken 16 minutes. Okay, additional ga is fresher can have good chance. Meer I can tell you one thing, pega loki velte mee career next 20 years varaku kuda meer enakku tiri chudalsina pani undadu, gurtu pettukondi. Antakana ekkuve pani cheyaru meer. Okay, after that you will retire. How many hours of practice needed? 1.5 hours is pretty much fair enough. How is the market for pega in USA and Canada? USA Canada lo kaadu, prapancham mottamlo pega market baane untadi. ఈ డౌన్ ట్రెండ్, ఓవరాల్ డౌన్ ట్రెండ్ పోనివ్వండి, ఇంకా బాగుంటుంది. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కాంపిటీటర్స్ ఫర్ పెగా? నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, హ్యాపీఎన్ అవన్నీ ఉన్నాయని. 10 years గ్యాప్ ఉన్నా పర్వాలేదు, 3 years కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఉంచండి, దాన్నే యూజ్ చేద్దాం. అది కనుక ముందు ఇప్పుడు గ్యాప్ ఉంటే కనుక ఇప్పుడు గ్యాప్ ని మనం ఫిల్ చేద్దాం. మీరు ఎంత గ్యాప్ ఉందనేది పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సింది, అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఎంత గ్యాప్ అయినా ఉండండి, మీరు కరెక్ట్ గా నేర్చుకునే పర్సన్ అయ్యండి, మీకు విల్ ఉండి నేర్చుకుంటాను, నేను టెక్నికల్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అంటే చాలు. మీ ఎంత దరిద్రంగా ప్రొఫైల్ ఉన్నా కూడా ఎలా ఫిల్ చేసి వెళ్ళాలో నేను చెప్తా. దరిద్రంగా అంటే ఏంటంటే హోప్లెస్ గా ఉన్నా కూడా, ఓకే, ఎంత హోప్లెస్ గా ఉన్నా వి విల్ ఫిల్ ఆల్ దట్ గ్యాప్. ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మీకు తెలిసింది కొంతవరకే. వీ హ్యావ్ సీన్ ద పీపుల్, రిక్రూటర్స్ ని చూసాను. రిక్రూటర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నాలెడ్జ్ ఉన్న ఒక్కడన్నా పంపించాలన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటారు. 30-40 మందిని చేసి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయరు, ఎందుకంటే ఎవరికి నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఓకే, సో అట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి. రిక్రూటర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు, మేము ఈ పొజిషన్ ఫిల్ చేసుకోవాలి, క్లోజ్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో రీసెంట్ గా గ్రాడ్యుయేట్, బట్ లాస్ట్ సెమ్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు, నేర్చుకోండి, వస్తుంది కదా, దెన్ వి విల్ ప్రాసెస్ యువర్ ప్రొఫైల్, నో ఇష్యూస్. రాకుండా అయితే ఉండదు కదా. పెగా టూల్ ఓన్లీ 6 months మాత్రమే ప్రాక్టీస్ ఉంటుందా, ఆర్ ఎనీ కీ లైసెన్స్? లేదు, మీ ఫర్ ఎవర్ మీ సిస్టమ్ లో ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది. మీ దగ్గర పోయినా నా దగ్గర ఉంటుంది, నా దగ్గరికి వస్తే మళ్ళీ ఇస్తా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఎవ్రీవన్ వాజ్ ఆస్కింగ్. ఇంకా మీకు ఏమైనా పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇది నా నెంబర్, సేవ్ చేసుకో, 8886266619. మీరు 2 నెంబర్లని హర్ష ట్రైనింగ్స్ అని పెట్టుకోవద్దు. వాళ్ళకి పంపించాల్సిన మెసేజ్ నాకు పంపిస్తారు, నాకు పంపించాల్సిన వాళ్ళకి పంపిస్తారు, లేట్ అయ్యింది. నా పేరు హర్ష పెగా ట్రైనర్ అని పెట్టుకోండి, అది హర్ష ట్రైనింగ్స్ అని పెట్టుకోండి. ఓకేనా, రెగ్యులర్ నెంబరు. మీరు 12 తర్వాత, ఆఫ్టర్నూన్ 12 తర్వాత, మన ఇండియా టైంలో 12 తర్వాత ఎప్పుడైనా నాకు కాల్ చేయండి. నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే మీరు ఇమీడియట్ గా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, మీ పేరేంటో చెప్పి వాట్సాప్ లో ఎందుకు కాల్ చేశారో చెప్పి మెసేజ్ వదిలేస్తే ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్. మిస్డ్ కాల్స్ మిస్ అయిపోతా ఉంటారు. ఓకే, నెంబర్ ఇక్కడ స్క్రీన్ లో కనబడుతుందా రాజేష్? ఎనీథింగ్, ఎనీ డివైస్ కంపాటబుల్. మీకు రెస్పాన్సివ్ యూఐ ఉంటుంది పెగాలో, ఎనీ డివైస్ కంపాటబుల్. పెగా అప్లికేషన్స్ అనే పెగా అప్లికేషన్స్ మొబైల్ కంపాటబుల్ అలా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. ఎనీ డివైస్ కంపాటబుల్, స్క్రీన్ సైజ్ ని బట్టి ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ అయ్యింది. ఓకే, మళ్ళీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు, మొబైల్ ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? I think we are good. I think we are already late. Many people may have to travel some long distances. Okay, we will wind up for today. We'll continue tomorrow. Tomorrow నేను ఏదైతే చెప్తానో that will be the subject. సబ్జెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నామని అనుకోండి. మీరు ఏదో డెమో కదా వద్దాంలే తర్వాత అని మాత్రం అనుకోవద్దు. వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ ఫర్ షూర్. మీకు రేపు చెప్పే ప్రతి పాయింట్. ఓకే, ఫైన్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇదంతా ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్. అసలు వాట్ ఈస్ పెగా అనేది జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ ఇచ్చేసి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ వీడియో మళ్ళీ చూసుకోండి, ఈ డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ చూసుకోండి కావాలంటే. ఓకే, ఫైన్. హర్ష గారు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఎవరన్నా ఒక నిమిషం, ఎవరన్నా ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి, లేట్ అయిపోయింది అనుకుంటే ఎగ్జిట్ అయిపోండి, నో కంపల్షన్. ఎందుకంటే లేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ.
మిమ్మల్ని ఫోర్స్ఫుల్ గా కూర్చోబెట్టడం ఇష్టం లేదు. మీరు అడగండి క్వశ్చన్. ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ సెపరేట్ బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి బ్యాచ్? మీకు ఆల్రెడీ పెగా వచ్చి ఉండాలి. ఒకసారి మన మెంబర్ కి కాల్ చేసి వాళ్ళని అడగండి. పెగాలో మాకు సంబంధించిన ట్రైనింగ్ కి సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్ని మీకు వచ్చి ఉంటే ఆ దాంట్లో మీరు చేయగలుగుతారు. నో వరీస్. ఒకసారి ఆ నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేస్తే రేపొద్దున అడగండి. క్లాస్ రూమ్ లో లేట్ గా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 3 or 2 members. 15 minutes 20 minutes లేట్, 30 minutes లేట్ వచ్చినారు. మీకు అర్థమైందా క్లాస్? లాస్ట్ లో కూర్చున్న అతను అసలు ఈ క్లాస్ లోనే ఉన్నాడా? మీరే ఫాలో అవుతున్నారు అసలు? అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే, మేబీ మీరు లాస్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నాకు కనబడట్లేదు. ముందుకు రావాల్సి మీరు 30 minutes లేట్ గా వచ్చారా? 20 minutes 15 minutes లేట్ గా వచ్చారు. ఓకే, దూరం నుంచి వచ్చారా మీరు? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లాస్ కి ఆన్ టైం రండి. 7 o'clock అంటే నేను 6:45 కి మీటింగ్ ఓపెన్ చేసేస్తా ఆన్లైన్ వాళ్ళకి. సేమ్ లింక్ వాడండి రేపు కూడా. క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళకి 6:55 కల్లా ఇక్కడ కూర్చొని రిలాక్స్ అవ్వండి. 7 o'clock ఆన్ డాట్ వి విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? 7 నుంచి 8 వరకు 60 minutes we want to use properly. Help me in that. మీరు 5 నిమిషాలు లేట్ అయినా కూడా చాలా మిస్ అవుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రేపటి సెషన్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ 5 minutes మిస్ అయితే ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, మీరు 6:45కే క్లాస్ అనుకోండి, 7 అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఎవరికన్నా ఆఫీస్ ప్రాబ్లం వల్ల కనుక లేట్ అయితే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడే చెప్పేసేయండి, నాకు మేబీ 5 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా లేట్ అయితే. అలా ఎవరన్నా అవ్వచ్చు. సి హైబ్రిడ్ మోడ్ ఈస్ అవైలబుల్. ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ కి రావచ్చు, క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ కి అటెండ్ అవ్వచ్చు. We have a location, we have a proper address, proper place. No worries, we will be here available. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి వచ్చి డౌట్స్ అడగాలనుకున్నా రావచ్చు, అడగొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలనుకున్నా ఇన్ఫార్మ్ చేసి క్లాస్ రూమ్ కి స్విచ్ అయిపోండి, నో ఇష్యూస్. మీకు కుదరకపోతే ఆన్లైన్ కి పర్మనెంట్ గా స్విచ్ అయిపోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎప్పుడన్నా కుదరకపోతే ఆన్లైన్ లో అటెండ్ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ఫార్మ్ చేసి అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఒక 2 రోజులు చెప్పేసి తీసుకోండి మీటింగ్ లింక్, ఆన్లైన్ లో వచ్చేసండి, అయిపోయింది. ఓకే ఓకేనా? నేనైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థింక్ యూ గాట్ ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ రైట్? ఓకే, మీకు రేపు ఏం చెప్తాను అంటే వాట్ ఈస్ BPM. BPM అంటే ఏంటి? బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. దానికి పెగాకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, రిలేషన్ ఏంటి? పెగాని ఎందుకు BPM టూల్ అని అంటారు? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫౌండేషన్ అండ్ ఫండమెంటల్. అది తెలుసుకోకుండా మీరు పెగా నేర్చుకున్న వేస్ట్. ఓకేనా? అందుకనే రేపటి క్లాస్ కి మిస్ అవ్వద్దు. రేపు ఎల్లుండి 2 కలిపితే ఒక టాపిక్ అయ్యి, ఒక టాపిక్ కి 2 రోజులు పట్టింది, రేపు ఎల్లుండి మొత్తం కలిపి. సో మిస్ అవ్వద్దు క్లాసు. నాతో మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు ఉండండి, నేను మిగతా వాళ్ళతో తర్వాత మాట్లాడతాను, ఆన్లైన్ వాళ్ళతో. రేపు డే టైంలో నాకు కాల్ చేయండి. ప్రతి మంత్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఈజ్ July 30th. అది ఈ టైమింగ్స్ కాదు. ఈ స్లాట్ లో ఆల్రెడీ 4 months ఈ స్లాటే నడిచిద్ది కదా. July 30th అంటే మార్నింగ్ 8 o'clock స్లాట్ వస్తుంది, మార్నింగ్ 8 AM ఆ స్లాట్ July 30th ఉంటుంది. మీరు దానికి రాదు, అది ఇంగ్లీష్, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. అక్కడ తెలుగు కమ్యూనికేషన్ అసలు ఉండదు. ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. బాయ్. థ్యాంక్స్ హర్ష, థ్యాంక్ యూ. నేను మాట్లాడతా మీతో, మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయండి రేపు. ఐ విల్ టాక్ టు యూ. లేదా ఇప్పుడే మీరు మెసేజ్ పెట్టేసి వదిలేయండి. ఇంటికి వెళ్తాను ఇప్పుడు. ఇంటికి వెళ్ళాక మీ మెసేజ్లు చూసి మీకు రిప్లై ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో నాకు వాట్సాప్ లో పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చాక మెసేజ్ పెట్టేసేయండి, మీ పేరు అది. నేను రిప్లై ఇస్తా ఖచ్చితంగా, ఈ నైటే రిప్లై ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.